Samia বলেন তো, what is the difference between management accounting and financial accounting? Samia, জি স্যার, what ম্যানেজ can you differentiate in between management accounting and financial accounting? That I discussed obviously in the last class. So from the extract of the last class, can you please tell me what is the difference between management accounting and financial accounting? স্যার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এ হচ্ছে সব হিসাবগুলা রাখা হয়, মানে যেগুলো হচ্ছে কাউন্ট করা হয় বা হিসাব করা হয় সেগুলো রাখা হয়। আর ম্যানেজিয়াল অ্যাকাউন্টিং এ হচ্ছে আমরা কি কাউন্ট করি না? কাউন্ট করি। So count করলে accounting, ঠিক আছে? Count করলে accounting. So counting is a part of accounting. So management accounting is a separate discipline of accounting, but it's accounting, you know. And financial accounting is also accounting. So what is the difference? স্যার ভুলে গেছি, মনে আসছে না। শশী, আচ্ছা তাসিন রিফাত বলেন। রিফাত, রিফাত, are you there? রিফাত, okay. Anika Tahsin, Anika, Anika Tahsin, you please respond. Are you there? Anika Tahsin, can you tell me what is the difference between financial accounting and management accounting? Rahman, Soyed Istiak Rahman, জি স্যার। what is the difference? ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং স্যার ইনফরমেশন গুলো বাইরের মানুষের জন্য রেডি করা হয় বা থাকে। আর ম্যানেজার অ্যাকাউন্টিং এ স্যার ইনফরমেশন গুলো যে কোনো অর্গানাইজেশন বা কোম্পানির প্রয়োজনের সাথে ইন্টারনালি রাখা হয় হিসেবগুলো অ্যাকাউন্টিং। So ইন্টারনেট যেগুলো কনফিডেন্সিয়াল, হ্যাঁ, সেগুলো নিয়ে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ডিল করে। হ্যাঁ, জি ম্যানেজমেন্ট স্যার। অ্যাকাউন্টিং ইজ পাস্ট ওরিয়েন্টেড অর ফিউচার ওরিয়েন্টেড? বৃষ্টি, management accounting is past oriented or future oriented? Can you tell me? Future oriented. How? Can you explain a management accounting problem? আপনি কি এখনো স্যার ঘুমাচ্ছেন? এটার উপর ডিপেন্ড করে পরবর্তী ডিসিশন নেওয়া হয় এরকম, এজন্য। হ্যাঁ, মানে ফিউচারে অনেকগুলো ডিসিশনই আপনি ফিউচার ওরিয়েন্টেড, ফিউচার অনেকগুলো ফিউচার ডাটা ইউজ করে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এ ডিসিশন নেওয়া হয়। কিন্তু ফিউচার ডাটা ইউজ করে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এ ডিসিশন নেওয়া হয়। মানে আপনি on the basis of the past data you will produce future data, okay, and by basing future data you decide whether to go for alternatives or not, okay. So for example, on the basis of the past information, you may come to a decision that producing your raw materials internally will give you much more profit, okay, as because you can produce your raw material at a lower cost than that of collecting from third party, okay. So in that case you can prepare projected income statement, okay, to this projected income statement to decide whether to go for purchasing raw material or to collect it from the third party. So this there is a management accounting problem, okay. With the passage of time you will get to know how different uh, management accounting tools helps in decision making, okay. Nusrat, Nusrat Akhtar, are you there? Nusrat, Nusrat Akhtar, আসলে আপনারা অনেকে ফিজিক্যালি ক্লাসে জাস্ট মানে অ্যাটেন্ড করেন কিন্তু আসলে ক্লাসে জয়েন করেন না, সেটা খুবই ফ্রাস্ট্রেটিং। এখন এইটা যদি করেন মানে
আমি প্যানালাইজ তো করবই। তো এখন সেটা যেমন আপনি যদি বলেন আপনার মাইক্রোফোন নষ্ট, আমি যদি বলতাম আমার মাইক্রোফোন নষ্ট, তাহলে সেটা তো আপনি হয়তো অ্যাকসেপ্ট করতেন না, কিন্তু আমাদের হয়তো অ্যাকসেপ্ট করতে হয়। আপনার মাইক্রোফোন ঠিক করে নেওয়াটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। এটা যেহেতু ক্লাস, আপনাকে মাইক্রোফোন লাগবে। ক্লাস পার্টিসিপেশনে আপনাদের হয়তো ডাইরেক্ট মার্কস নাই, কিন্তু ক্লাস পার্টিসিপেশন ইজ এভরিথিং। If you cannot participate in the class, it does mean that you are not studying. So how will you be able to do better? If you do better in exam, it will be very fussy. Okay, it will be very fussy that you are doing well in the exam but could not participate in the class. So there is something fishy. So I am requesting to participate in the class. Try to. Okay, whatever you know, but you try to participate. Whenever you participate in the exam, it does mean that you are very attentive. আর আপনি একটা ক্লাস করলেন 1.5 ঘন্টা, এখানে আপনি অ্যাটেন্টিভ থাকলেন না, এটা তো আপনার জন্য ক্ষতিকর, আমার জন্য ক্ষতিকর। তাহলে আপনি বলবেন যে আপনি কি পড়ান স্যার, আমি বুঝি না। আমি বলবো যে আপনি যে কি বলেন, কি বুঝছেন, আমি সেটাই বুঝি না। Ultimately, it will be futile, abortive. It will be an abortive effort. So in that case, you have to be you try to participate in the class sometimes, okay, so that I can understand that you are going through in the you are going in the right track. So it's very important for you. আমি বলে গেলাম, আপনি কিছু বুঝলেন না, it will not be effective, okay? So you are so at the end of the class, I'm not gonna give any more attendance today because the number of attendees is very much low in today's class. I don't know why. It's sudden, isn't it? It's sudden. So let's respond to the attendance. I'm gonna share my screen with you. And after that, I'm not gonna give you any more attendance because there are only 20 attendee now in today's class. So if it goes to 40, it is very, you know, uh, mysterious. From 20, it cannot go to 20 40. Okay. So let's call the attendance. স্যার আপনি কি স্ক্রিন শেয়ার দিয়েছেন স্যার? No, I'm going to share my screen. Pranto Vishwas, are you there? Yes, Tanjina? sir. Tanjina. Yes, sir. Sohan Mondol. Sohan Mondol. Adnan. Present, sir. তারপরে কামরুল হাসান। কামরুল হাসান। ইসমা আহমেদ। আনিকা তাসিন। Yes, sir. ইসমা আহমেদ। ইসমা, are you there? নাহিয়ান পাহান। স্যার কামরুল হাসান স্যার, সরি স্যার। ওকে, নাহিয়ান পাঠান। নাহিয়ান পাঠান। নাহিয়ান। ইফতেখারুল। Yes, sir. শাকিল আহমেদ। শাকিল আহমেদ। সামিয়া রশিদ। Yes, sir. শশী। Yes, sir. সোহেল। সোহেল। রাতুল রয়। রাতুল রয়। ইশরাত। Yes, sir. তারপর হচ্ছে মুন্না। মুন্না। নুসরাত মনিকা। নওশিন।
তাহমিদ নওশিন, মাসুদ, মাসুদ, Present, sir. মিম, Present, sir. মিম ফাহাদ, Present, নূর, sir. শামিম বিন নূর, শামিম বিন নূর, সারিতা, সারিতা রহমান, ইশতিয়াক রহমান, Present, sir. প্রিমা, প্রিমা, রাফি, রাফি, কেউ চ্যাট বক্সের কথা কেউ আমাকে বলে দিয়ে না যদি ইফ আই মেক এনি মিস্টেক। Those who have input through chat box, you are requested to let me know so that I can give their attendance. Rifat, Present, sir. Afsana Irene, স্যার ও স্যার বারবার জয়েন হইতে স্যার বের হইতেছে নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে স্যার। okay, Rijab, প্রেজেন্ট স্যার। Maliha, Maliha, Turjo Poddar, Turjo Poddar, Tarifuzzaman, Present, sir. Adiba, Adiba, who is Adiba? আচ্ছা, আবির, Yes, sir. রাকিব, Yes, sir. প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা, সিনহা, সিনহা, রাহাত, সিনহা, রাহাত, সিনহা, রাহাত, তারপর নাইম আহমেদ, Yes, sir. রাহাত is absent, am I right? নাইম আহমেদ, তালুকদার, মুশফিক, Yes, sir. সজীব, Present, sir. আবু বকর, ফাহাদ, Yes, sir. ফাহাদ, মানে what is the condition of mother now? Alhamdulillah, sir. How is she? She's fine? Yes, sir. Alhamdulillah. Okay. মিথিলা, Present, sir. uh, if the Yes. Yes, sir. রায়হান আলম, Yes, sir. তানজিন আক্তার, Present, sir. নাইম, Yes, sir. শোভা, Yes, sir. বৃষ্টি, Yes, sir. নিলয়, 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 নুসরাত, স্যার চ্যাট বক্সে লিখে দিচ্ছেন। রিয়াদ, রিয়াদ, ইবনাত, আফিয়া, আফিয়া, সৈকত, ইয়েস স্যার। আতিকা, আতিকা, okay, okay, now let's go to the lecture sheet. So just to continue the lecture that was postponed in the last class. স্যার একটা কথা ছিল বলেন। স্যার, লাস্ট ক্লাসে স্যার আমি প্রেজেন্ট ছিলাম স্যার, কিন্তু শেষের দিক দিয়ে স্যার ক্লাস করতে পারিনি স্যার। ওই আমার হচ্ছে স্যার ফুটবল খেলতে গিয়ে স্যার অ্যাঙ্কেল ইনজুরি হয়েছিল স্যার, তো স্যার এটা প্লাস্টার করা লাগছিল, তো প্লাস্টার কাটতে গেছিলাম স্যার। Okay, পরে আর ক্লাস করতে okay, no worries. So in the last class you are oh shit. Uh,
মাত্র ডাকলাম, সেভ না করে চলে গেছে। ওকে ফাইন, লাস্ট ক্লাসের শেষে বলেন, এখন একটু ঝামেলা হয়েছে। আপনি এটা দিতে গিয়ে আমার মানে ইয়ে হয়ে গেছে, সেভ উঠে গেছে, এত কষ্ট করে নাম রাখলাম, না সেভ করে আমি মানে স্যার তাহলে তো স্যার আবার ডাকতে হবে স্যার। জি ডাকতে হবে আবার, তো এই জন্য ক্লাসের শেষে নিয়ে গেলাম। ঠিক আছে, এখন আমি পড়ি, চলুন, কারণ এগুলো করতে গেলে আবার পড়া হবে না। প্রিসিশন অফ ইনফরমেশন, এটা হচ্ছে মানে লাস্ট ক্লাসে টক অ্যাবাউট দিস ওয়ান আই থিংক, এথিক্যাল difference between financial accounting and managerial accounting, and then major functions of managers. Okay, planning, controlling, and decision making, and ethical perspective. Did they discuss about it? Ethical perspective of managerial accounting. নো Hello, স্যার, নো স্যার। just planning, controlling, and decision making. জি স্যার, এই পর্যন্ত। Okay, so these are the basic function. Okay, manager themselves plan what is to be done in the future within the organizations to achieve the organization goal. So okay, and then manager monitor whether the activities are being carried out as per planning, which is called controlling. In controlling phase, manager uh, receive feedback from the employees and to ensure that the plan is being properly executed. In that case, the manager can modify if the situation demands. Okay, modify the plan if the situation demands. This is called controlling. So controlling means monitoring and taking corrective actions. Okay, monitoring and taking corrective actions. Monitoring whether the activities are being carried out as per plan. Okay, that is called controlling. And decision making involves selecting a courses of action from competing alternatives. In that case, the manager has different alternatives, and from the alternatives, manager decide which options to take uh, for the betterment of the organizations. That is called decision making. So decision making is decide a particular courses of action from a different competing alternatives. Is it fine, student? So manager, as it is managerial accounting, so this accountant will perform managerial activities, planning, controlling, and decision making. And to facilitate planning, controlling, and decision making, the managers use different management accounting tools. Okay, that will be discussed in the later phase of my courses. Okay, have you got it? Yes sir. So management accounting, so definition of management accounting is not, it is beyond the numbers. Okay, it has several perspectives such as ethical perspective, strategic management perspective, enterprise risk management perspective, CSR perspective, uh, process management perspective, and these are the perspective of management accounting. So ethics, it is important equally both for financial accounting and management accounting as well. Ethical perspective is saying ethical behavior is the lubricant, okay, that keeps the economy running. Okay, without ethical behavior, the economy of a country cannot run, because ethics is needed everywhere. Without this sort of lubricant, the economy would not operate properly, and less would be available to the customers, quality would be lower, quality of the products would be lower, and prices would be higher. If ethical practice is not observed in the business organization, what will happen? Okay, business will produce as per business will not have any social responsibility. Okay, social accountability. They might, if they know they don't have any ethics, they will produce less product. Okay, and try to earn more profit from by providing less product. Okay, they will not go for mass production. Okay, so in that case, less would be available to the consumers, and if there is no in absence of ethics everywhere, especially in the business organizations, the business will not provide any quality product. Quality would be lower, because they know they don't have any accountability
ethical accountability. Okay, and they will charge the prices. There is no standard, there is no ethics. Okay, there is no guidance, there is no business motto to for the betterment of the society. In that case, the business will try to reap the profit from the customers at any cost. They will try to charge more prices, lower quality, and they will try to provide less product to the customers in absence of ethical sense of the organization. So it is very usual. Without fundamental trust in the integrity of business, the economy would operate much less efficiently. Is the economy actually economy means we? If we don't have the trust on the integrity of the business, we will not buy the business product. Okay. Once business loses its ethical trust, okay, nobody is gonna trust the business, and it will hurt the integrity of the business. If that business has not any integrity, then it is most likely that we are not gonna buy their products, okay, or service. So it is a fundamental issue. Management accounting also, and management accounting provides a platform to ensure ethical background or platform within an organizations. So it is beyond the numbers. So in management accounting does not ensure the numerical accuracy, numerical accuracy, but also ensures ethical perspective. That is virtually important that business be conducted within an ethical framework. Okay, so it is very important, vitally important. Okay, business of an organizations or business will be conducted within an ethical framework that builds and sustains trust. Ethical framework means আমরা কাস্টমারকে সবসময় বেটার প্রোডাক্ট দিব, আমাদের ফোকাস হচ্ছে কোয়ালিটির দিকে রাদার দেন মেকিং অ্যাবনর্মাল প্রফিট। এগুলো হচ্ছে ইথিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক। হ্যাঁ, আমরা এমন কোনো প্রোডাক্ট দিব না যেটা environmentally hazardous. Okay, we do not provide any products to the customer that is environmentally perilous or hazardous. Okay, that is not environment friendly. Environment is our main concern. Okay, quality is the king. So these are the ethical framework that organization might contain. Okay, they convey message to the customer that they are ethically sound in that way. Okay, so by using ethical framework, the business provides message to the consumers or customers that they have ethical consideration. Okay, and they have the business integrity. The managers with the customers can trust them. Okay, so management accounting ensures this. This is the ethical perspective of management accounting. Okay, strategic management perspective. Strategy, আপনি গোলটা, স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে প্ল্যান, আপনি কিভাবে আপনার গোলটা অ্যাচিভ করবেন, সেটা হচ্ছে আপনার স্ট্র্যাটেজি। ওকে, আপনি কিভাবে পরীক্ষা ভালো করবেন সেটা হচ্ছে আপনার স্ট্র্যাটেজি। হ্যাভ ইউ গট ইট? আপনি কিভাবে সবসময় 4 ধরে রাখবেন, এটা হচ্ছে আপনার স্ট্র্যাটেজি। আচ্ছা, মিথিলা হাসান, মিথিলা ইজ দেয়ার? Yes, sir. আপনার হোয়াট ইজ ইউর কারেন্ট সিজিপিএ? Sir, 4. 4. How many semesters have you passed? Sir, এখন 5th trimester. 5th trimester is going on. Okay, so do you follow any strategy to maintain 4 in your study? স্যার স্ট্র্যাটেজিতে তো অনেক সময় হয় না স্যার। তাহলে কি লাগে? What do you require? স্যার শুধু পড়া না স্যার, লাকও লাগে অনেক সময়, ফ্যাকাল্টির উপর ডিপেন্ড করে স্যার। লাক তো লাগবেই, কিন্তু মানে স্ট্র্যাটেজি নাই। লাক তো আছে, লাক হচ্ছে 5%। ফ্যাকাল্টি আপনি ভালো লিখলে, খুব খারাপ ফ্যাকাল্টি না হলে আপনাকে 4 দিবে না, এমন কোনো ফ্যাকাল্টির কোনো প্ল্যান নাই। কারণ আমি 4 দিলে আপনাকে 4 দিলে আপনার সাথে তো আমার সত্যতা নাই। স্যার আই থিংক ক্লাস টেস্ট গুলোতে হচ্ছে ভালো করা, তারপর হলো এইটা দ্যাট ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজি, যে ক্লাস টেস্ট গুলো আমাকে ভালো করতে হবে। হ্যাঁ, অনেকে ক্লাস টেস্ট গুলো ভেরি স্লাইটলি নেয়, তাই না? কিন্তু ক্লাস টেস্ট comprises a huge marks. In case of science background, science faculty, the class test contains very huge marks. It's almost 40. Is not it? So it's huge mark. So you have to do very well in the class test. And in the class test, you will have comparatively easier question than that of final and midterm. So it's an opportunity for the students to utilize the class test to do well. Is it? Yes, sir. So it's a strategy, okay, game plan that enables Mithila to attract force and to make herself distinguished from others, from her competitors.
আচ্ছা মিথিলা, আপনি যখন ভালো করেন আপনার ফ্রেন্ড কমে যায় না? না স্যার, কমে নাই তো স্যার, আগের মতনই আছে। আগের মতনই আছে? আপনি কি হিংসা করে না? স্যার না, আমার ফ্রেন্ড গুলা ভালো অনেক, এখন পর্যন্ত তো এরকম কেউ নাই তাহলে তো আপনি যে অনেক হিংসা লাকি। করবে। আপনি তো অনেক লাকি। আপনি যখন ফোর তো পেজে তারা থাকবেন। আরো হেল্প করে স্যার আচ্ছা, সবসময়। ঠিক আছে। আপনি যখন ফোর, এটা ওর একটা স্ট্র্যাটেজি, বুঝছেন? ও খারাপ হলেও ওপেনলি বলতেছে না। শিস শিস স্মার্ট। ওকে, এটা একটা স্ট্র্যাটেজি টু মেইনটেইন গুড রিলেশনশিপ। বুঝতে পারছেন স্ট্র্যাটেজি কি জিনিস? জি স্যার। ওকে। জি স্যার। তো ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং যে করবেন, এটা একটা স্ট্র্যাটেজিক পার্সপেক্টিভ আছে। হয়তো ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং করবেন না, হ্যাঁ। আহ, যেমন আমরা স্ট্র্যাটেজির আর উদাহরণ দিছে যে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং স্ট্র্যাটেজিক পার্সপেক্টিভ আছে। আপনি যখন অঙ্ক করবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন, হ্যাঁ। তো মানে লং টার্ম সাস্টেন করতে গেলে আপনাকে একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আগাইতে হবে। যেমন এই যে ক্লাস টেস্টে যে কোনো মূল্যে ভালো করতে হবে, হ্যাঁ। ক্লাসগুলো মিস দেওয়া যাবে না। ক্লাস টেস্টে ভালো করতে হলে ক্লাসগুলো মিস দেওয়া যাবে না। এটা একটা প্ল্যান যে আমি যত কষ্ট হোক ক্লাসগুলো মিস করবো না, হ্যাঁ। কারণ ক্লাস টেস্ট তো ক্লাস থেকেই আসে। ইট ইজ কল্ড ক্লাস টেস্ট, তাই না? উই ডু নট ডিজাইন এ কোশ্চেন বিয়ন্ড দ্য ক্লাস কন্টেন্টস। ওকে, ইট ইজ ভেরি ইউনো ইট ইজ ভেরি মানে প্র্যাকটিসিং উইদিন within UIU. We set the questions on the basis of the class, on the basis of the topics discussed in the class. So it's very usual. So if you regularly do the class, I think you'll be able to do better in the class tests, and that will be helpful for your final grading as well. So different companies follows different strategy. For example, some companies emphasis on customer intimacy. যে কোনো মূল্যে কাস্টমার সাথে ভালো সম্পর্ক করতে হবে। এখন তারা তাদের কাস্টমারদের বলতে পারে, ইউ শুড চুজ আস বিকজ উই আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড রেসপন্ড টু ইউর ইন্ডিভিজুয়াল নিডস বেটার দেন আওয়ার কম্পিটিটরস। কোনো কোম্পানি বলতে পারে তাদের স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে, আমরা কিন্তু আমাদের যে কম্পিটিটরস তাদের কাছ থেকে, তাদের চেয়ে we understand better the customers need, we understand better the customer needs, customer, এবং we do modify our products as per customer requirements. প্রোডাক্ট ইমপ্রুভমেন্ট হয় না? খেয়াল করছেন কোন প্রোডাক্ট ইমপ্রুভমেন্ট? ক্যান ইউ গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল অফ প্রোডাক্ট ইমপ্রুভমেন্ট? আগে এরকম ছিল না, এখন এরকম হয়েছে। If you think of Matador brush, initially it was very rough, it was very hard, and it creates problem while brushing. Okay, now they have adopted zigzag technology. Okay, zigzag means it's very flexible, the brush is very flexible. আমরা যখন Matador ইউজ স্যার করতাম, ইভেন তো স্যার ডিজাইনও তারা চেঞ্জ করে আপডেটের জন্য। হ্যাঁ, তাহলে চেঞ্জ করবে না? এটা আপনার দাঁতের প্রতিটা কোনায় কোনায় ঢুকে, ইজ ভেরি কনভিনিয়েন্ট টু ইউজ। তো এটা চেঞ্জ করলো না, কারণ আগে করে দেখছে যে কাস্টমারের এটা ভালো, কিন্তু কাস্টমারের মানে দাঁতের ময়লা থেকে যায়, তাহলে তো এটার কোনো ইউটিলিটি নাই। এখন তারা কি করলো, একটু জিগজ্যাগ করলো, একটু ব্যান্ড মানে ফ্লেক্সিবল করলো, হ্যাঁ, যাতে এটা ফ্লেক্স হয়ে দাঁতের মানে খুব মানে যেখানে যেসব জায়গায় মানে প্রতিটা জায়গায় ঢুকতে পারে, হ্যাঁ, সো দ্যাট ইট ক্যান ক্লিন আপ ইউর টিথ ভেরি প্রপারলি, হ্যাঁ। সো এটা কিন্তু কাস্টমার নিড বুঝে দে হ্যাভ চেঞ্জড। এখন মেটাডোর বলতেই পারে, হ্যাঁ, আপনি মেটাডোর তার কাস্টমারদের বলতে পারে, ইউ শুড চুজ মি বিকজ আই আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড রেসপন্ড টু ইউর ইন্ডিভিজুয়াল নিডস বেটার দেন আওয়ার কম্পিটিটরস। হইতে পারে না? বুঝতে পারছেন তার স্ট্র্যাটেজি? আমার অনেকে আছে ঘাউরা, প্রোডাক্ট চেঞ্জ করে না, আছে না এরকম? স্যার স্যার। জি তাহলে স্যার। তারা কিন্তু কাস্টমার মার্কেটে টিকতে পারে না। সো কাস্টমার ইন্টিমেসি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাট কাস্টমার ইন্টিমেসি সবসময় ফলো করতে গেলে সব ধরনের কাস্টমার কিন্তু আপনার টার্গেট না, ঠিক আছে? তো এটা অনুসারে আবার আপনি স্ট্র্যাটেজি নাও চেঞ্জ করতে পারেন, ঠিক আছে? আপনি লো কস্টে রাখলেন কিন্তু প্রোডাক্ট চেঞ্জ করলেন না, এটাও স্ট্র্যাটেজি হতে পারে। যেমন আবার কি করে অপারেশনাল এক্সিলেন্স, হ্যাঁ, ইউ শুড চুজ আস, কেউ কেউ এটা ফলো করে, ইউ শুড চুজ আস, তারা তাদের কাস্টমারকে মেসেজ দেয়, বিকজ উই ক্যান ডেলিভার প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস ফাস্টার, মোর কনভিনিয়েন্টলি অ্যান্ড এট এ লোয়ার প্রাইস দেন দ্যাট অফ আওয়ার কম্পিটিটরস। কারো হোম ডেলিভারি সার্ভিস খুবই এক্সিলেন্ট, হ্যাঁ, এটা দিয়ে তারা মার্কেট দখল করে ফেলে। যেমন ওয়ালমার্টে আপনি অর্ডার দিবেন 24/7 ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর প্রোডাক্টস, হ্যাঁ, সো ইউ ক্যান মেক অ্যান অর্ডার টু ওয়ালমার্ট এট এনি টাইম 24/7, they are very efficient, অর্ডার দিবেন ঠাস ঠাস চলে আসবে। ওকে, জি স্যার। স্যার অনেক সময় তো এমন হয় যে স্যার
তারা যে প্রথম যে প্রোডাক্টটা লঞ্চ করে স্যার ওটা অনেক ভালোই, অনেক বেটার, যেটা হলো যে স্যার কাস্টমার এটা সবসময় নিতেছে। এই জন্য তারা ওই প্রোডাক্টটা চেঞ্জ করে না স্যার, একটা প্রোডাক্ট দিয়ে তো চালায় দেয়, এমন তো হতে পারে স্যার। এটা যেমন কস্কো, তাই না? এই সাবান সহজে ভাঙে না। বাংলাদেশে যত হোটেল আছে দেখবেন জি স্যার। কস্কো সাবান ইউজ করে। হ্যাঁ, এটা প্রয়োজন না, তাদের স্ট্র্যাটেজি ভিন্ন। ওরা বলবে যে আমরা এমন ভালো যে আমরা আমাদের চেঞ্জ করা লাগে না। ইট ক্যান বি देयर স্ট্র্যাটেজি, বুঝেন নাই? এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ইয়েস লিডারশিপ। স্যার। প্রোডাক্ট লিডারশিপ, হ্যাঁ। ও বলে যে you should choose us because we offer higher quality products, okay, than that of our competitors. It can be like, so they are following product leadership strategy, okay. Have you got it? ইয়েস স্যার। Yes, sir. ওকে। যেমন ওয়ালমার্ট, এখন ওয়ালমার্ট প্রোডাক্ট হচ্ছে ওগুলা বেশি গুরুত্ব দেয়। যেমন আপনি দ্রুত পৌঁছায় দিব, হোম ডেলিভারি, মানে র্যাপিড হোম ডেলিভারি। দে ডু এমফাসিস অন rapid home delivery to capture the market. Southwest Airlines, they do follow logo strategy, okay. আপনি দেখবেন যে অন্যান্য এয়ারের এয়ারফেয়ার অনেক বেশি, বাট if you choose Southwest Airlines, they offer very low price for the customers than that of than that of their competitors, okay. তারা মার্কেটে সবচেয়ে। বাংলাদেশে যেমন প্রাণ কোলা, have you got it? প্রাণ কোলা, do you know প্রাণ কোলা? 200 ml. Yes. What is the Yes, price sir. of the pran cola for 200 ml quantity? What is the price? Anyone can tell me? প্রাণের কোলা আমি এক্সাক্ট জানি না প্রাণ কোলা দাম, কিন্তু ওটা সবচেয়ে কম 15 দাম করে না? স্যার। ওটা সবচেয়ে কম কিনা? সবচেয়ে কম দাম কিনা? জি স্যার, ওরা কিন্তু এটা ওদের গ্রামে গঞ্জে অনেক চলে স্যার। এটা চলে কারণ কি? আর কিছুই না, ওদের কাছে প্রাইসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ওদের কাছে অ্যাম্পল টাকা নাই, আবার কোকো খাইতে ইচ্ছা করে, তাই না? সো ওরা কোকা কোলা না খেয়ে প্রাণ কোলা খায়, হ্যাঁ, মানে দুধের সাথে ঘুলে মিটায়। সো ইটস ফাইন, এটা ইটস এন স্ট্র্যাটেজি, এটা হচ্ছে লোকো স্ট্র্যাটেজি। বুঝতে পারছেন Yes, sir. মাসুদ? গ্রামের মানুষ এটা চয়েস করে কেন? বুঝতে পারছেন? ওদের টার্গেট মার্কেট হচ্ছে গ্রাম, এটা শহর না। হ্যাঁ, জি স্যার। এই জন্য ওরা স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করে ফেলছে। বুঝছেন স্ট্র্যাটেজিটা? লাইফেও কিন্তু স্ট্র্যাটেজি লাগে। বুঝতেছেন? হ্যালো, জি স্যার। জি স্যার, বুঝতেছি। এটা এইগুলো হচ্ছে বিজনেস। হ্যাঁ, এই যে স্ট্র্যাটেজি আমরা যে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং পড়ি, এগুলা এই স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেট, স্ট্র্যাটেজি ইমপ্লিমেন্টেশন, এগুলাতে হেল্প করে। আপনি যখন অঙ্ক করুন বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, এখন আমি ওই অঙ্ক করে না করলে আপনি তো বুঝবেন না স্যার কিভাবে করে অ্যান্সার দেয় না, আপনি শুধু জানেন যে করে। কিভাবে করে এটা তো যখন কোর্স শেষ হবে তখন বুঝবেন কিভাবে করে, মানে আলটিমেটলি। Enterprise risk management perspective. Student, risk is a major factor in business. If you want to succeed in the business, you have to assume some risk, but it should be calculated one. Okay, risk should be calculated. Have you got it? There is no business which does not involve any risk, and you have to confront the risk, and you have to develop a strategy to respond to the risk. Okay. In the way of reaching goal for an organization, there will be several risks which you have to maintain. There are some risks which you can control, and there will be some risks which you cannot control. The risks that can be controlled, it is called controlled by the organizations, it is called controllable risks. The risks which cannot be controlled by the organization directly, they are uncontrollable risks. যেমন you can control the fire. Fire is a risk. আপনার গোডাউনে ফায়ার লাগলে it will destroy your business assets, and it may destroy your business as well. Okay, है ना? Can the risks of fire minimized? Can it be minimized? Risks of fire? নো স্যার। Anyone? স্যার একটা কাজ করা যায় স্যার, আমার ফ্যাক্টরিতে যদি স্যার আমরা যে দাতব্য মানে যেগুলো হলো যে আগুনের সংস্পর্শে আসলে অনেক তাড়াতাড়ি জ্বলে যায়, ওই জিনিসগুলো যদি আমরা কম ইউজ করি তাহলে স্যার আগুনটাকে স্যার নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। তাহলে আমি তো এটা মিনিমাইজ করতেই পারলাম। ভাই, আমি রাসায়নিক পদার্থ খুব প্রোটেকশন সহকারে রাখলাম, তাহলে তো রিস্ক মিনিমাইজ হলো, মানে কমানো। মানে আচ্ছা, আমি যখন চুলার পাশে আমি রাসায়নিক পদার্থ রাখলাম, রিস্ক বাড়ছে না কমছে? বলেন। বাড়ছে। আচ্ছা, আমি ইনসুলেটেড একটা দেয়ালের ভিতরে
ইনসুলেটেড দেওয়ালের ভিতরে চুলা থেকে অনেক দূরে আগুনের সংস্পর্শ ছাড়া গোডাউনটা করলাম, রিস্ক কমছে না বাড়ছে? বাড়ছে না কমছে? কমছে স্যার, চুলা থেকে অনেক দূরে আছে। হ্যাঁ, তাহলে আমি যেখানে অপারেশন হয় না ফ্যাক্টরির বাইরে থেকে আমি গোডাউনটা একটু দূরেই রাখলাম, যেখানে ফ্যাক্টরির কোনো স্পার্ক যাবে না। হ্যাভ ইউ গট ইট? সো দিস সর্ট অফ রিস্ক ক্যান বি মিনিমাইজড। ওকে, আচ্ছা, থিঙ্ক অফ ইট। আচ্ছা, আমি আগুন লাগলেও সমস্যা নাই, I can take fire insurance, ঠিক আছে? If any loss arises from the fire, it will be covered by the insurance company. Can I do it? Yes sir. So it is risk management. Okay, that is controllable risks that I am managing. Okay, but কিছু রিস্ক আছে আপনি যতই পাকনা হন, যত এক্সপার্ট হন, I cannot control them. Can you cite an example of this? আচ্ছা, সবাই বুঝতেছেন তো? না বুঝে হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন না। স্যার এটা স্যার হলো যে আর্থকুইক স্যার, যদি ভূমিকম্প হয় তখন যদি সেটা আমি কি করব? এটা তো কন্ট্রোল করা যায় না স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা আমি কি করব ভূমিকম্প হইলে? আমি আল্লাহ বিল্লাহ করতে পারি, নট মোর দেন দ্যাট, তাই না? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, লাইফে কিছু জিনিস আছে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না, তাই না? কিছু অ্যাক্সিডেন্ট আছে, ক্যান ইউ কন্ট্রোল ইট? নো স্যার। কিছু অ্যাক্সিডেন্ট আছে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন, যেমন নেশাটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন, তাই না? নেশাটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন, কিন্তু শারীরিক সুস্থতা কি আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন? গ্যারান্টি দিতে পারবেন আমি সারা জীবন সুস্থ থাকবো? নো স্যার। সো এইসব কিছু রিস্ক আছে কন্ট্রোল করা যায় না, যেমন চেঞ্জেস ইন মার্কেট ডিমান্ড, এটা কিন্তু আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না। চেঞ্জেস ইন ইকোনমিক স্ট্যাটাস, আপনার দেশে যুদ্ধ লাগলো, ইকোনমি কলাপস করলো, ইউ ক্যানট কন্ট্রোল ইট, বাট ইকোনমিক মানে যুদ্ধ লাগানো তো আপনার কাজ না, এটা গভর্নমেন্টের একটা পলিসির উপর ডিপেন্ড করে। তো আফগানিস্তানে যে তালেবান শাসন আসলো, সেটা কি ভালো না খারাপ? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? স্যার খারাপ। কেন খারাপ? স্যার তাদের ইকোনমিক তখন ফল করবে স্যার। তালেবান আসলে ইকোনমি ফল করবে? স্যার তারা তো স্যার একটা দেশের উপর স্যার কর্তৃত্ব মানে কর্তৃত্ব প্রকোপের জন্য আসছে, এখানে আরেক জায়গা থেকে তালেবান আসছে আফগানিস্তানে। তো স্যার তারা তো স্যার হলো যে আগের যে প্রোডাক্ট গুলো বা হলো আগে যে পরিমাণ লোক ছিল, যে একটা প্রোডাক্ট কিনবে যে পরিমাণ লোক ছিল, এখন তো স্যার ওই সংখ্যাটা কমে গেছে স্যার। তো জিনিসটাও স্যার সেল হচ্ছে কম। তো তাদের স্যার যে ইকোনমিক যে আগে যে রেটটা ছিল বিক্রির বা হলো যে ইনকামের যে রেটটা ছিল স্যার, ওগুলো তো স্যার ফল করবে স্যার। তাদের সাথে অনেক দেশের সম্পর্ক নতুন করে হবে, অনেক দেশের সম্পর্ক বাদ যাবে, যেমন ভারতের সম্পর্ক বাদ গেছে, চায়নায় রাশিয়ার মার্কেট তো খুলছে। তা আমরা কিভাবে অ্যাডভান্স বলবো যে ভালো হবে না খারাপ হবে? মানে অ্যাডভান্স তো আমরা বলতে পারবো না, বলতে পারবো না স্যার। ইট রিকোয়ার্স an extensive analysis, বুঝছেন? and it requires time to respond. আপনি যদি রেসপন্ড করতে হলে আপনাকে একটা টাইম লাগবে, তাই না? তো এটাই হচ্ছে ম্যাটার। তো এগুলা মানে আমি হোয়াট আই মিন টু সে, কিছু রিস্ক আছে, যেমন তালেবানদের জন্য এটা একটা অপরচুনিটি, যুদ্ধ অভিযান, আবার এটা একটা থ্রেটও, কারণ এটা এক্সিস্টিং অনেক বিজনেস হারাইছে, ঠিক আছে? সো আমি বলতে চাচ্ছি যে হাউ রিস্ক এফেক্টস দ্য বিজনেস, হ্যাঁ, বাট অ্যাজ এ ম্যানেজার, হ্যাঁ, you have to reduce the risks at any cost, and you should you bring down the risks to a manageable extent, at any cost. It requires it is the sign of your management efficiency. As a manager, you must have to reduce the risks of the organization. It is a sign of your success as a manager. If you cannot manage the risks, you are not a successful manager. Okay, and management accounting helps risk management perspective. So because in managerial accounting, companies use controls. Okay, managerial accounting ensures control over many things that reduce the risks. Okay, and risk minimization also means achievement of the goal. Every organizations why management risks control the risks, because to ensure every activities are being carried out to achieve the goal of the organization. Ultimately আপনার উদ্দেশ্য কি? ব্যবসা করবেন, গোল, ঠিক আছে? আপনার গোল বিভিন্ন হইতে পারে, মার্কেট লিডার হওয়া, 25% মার্কেট শেয়ার, তারপর হচ্ছে টু প্রোভাইড লো কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, লো প্রাইস প্রোডাক্ট at a higher quality. It can be your goal. Companies also use controls in financial accounting to safeguard asset and minimize the risks of financial reporting errors.
ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর ক্ষেত্রে রিস্ক মিনিমাইজেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং অনেকগুলো টুলস রিস্ক মিনিমাইজেশনের জন্য ইউজ হয়। হ্যাঁ, তো কোম্পানি কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং রিপোর্টিংটা খুব কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে, কারণ কি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর রিপোর্টটা খুব সেন্সিটিভ। কেন? ওয়াই দ্য ইনফরমেশন ইন কন্টেন্ট ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং ইজ ভেরি সেন্সিটিভ than that of management accounting reports. Financial accounting reports are more sensitive than that of management accounting reports. Why? Why? স্যার এটার উপরে লোন পাওয়া, তারপর শেয়ার বিক্রি হওয়া, এগুলো নির্ভর করে অনেক। এগুলো তো আছে। আর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং রিপোর্টটা প্রডিউসেস ইনফরমেশন ফর দ্য এক্সটার্নাল থার্ড পার্টি, তাই না? সো দ্যাট দে ক্যান ডিসাইড। সো এই পাবলিক ইনফরমেশন, যেসব ইনফরমেশন পাবলিকলি পাবলিশড হয়, দে আর ভেরি সেন্সিটিভ। Public will react to the published information, is not it? The information which are not exposed to the public, they are not sensitive. Okay, but publicly মানে ইনফরমেশনটা পাবলিকলি যেটা পাবলিশড হয়, ফ্লাশড হয়, দ্যাট ইজ ভেরি সেন্সিটিভ, তাই না? বুঝতে পারছেন? ইয়েস স্যার। ধরেন আপনি একটা ভুল করলেন, আপনি একটা খুন করলেন, সেটা যদি পাবলিকলি পাবলিশ না হয়, এটা কিন্তু অত বড় ক্ষতি করবে না। কিন্তু যখন এটা পাবলিকলি পাবলিশড হয়ে যায়, তখন কিন্তু দেখেন আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। হ্যাঁ, বাংলাদেশে মানে এমনি তো বিচার ব্যবস্থা খুব খারাপ, কিন্তু দেখবেন যে কিছু কিছু বিচার হচ্ছে। এটা কেন? অনেক সময় এটা পাবলিকলি পাবলিশড হয়ে যায়, তাই না? গভর্নমেন্টের উপর প্রেশার থাকে, তাই না, যে এটা করতেই হবে। হ্যাঁ, এরকম একটা প্রেশার আসে। ওই যে পাবলিকলি পাবলিশড হয়ে গেছে, ফেসবুকে ধরা পড়ে গেছে, তাই না? ভিডিও ক্লিপ আছে, ডাইরেক্ট এভিডেন্স আছে, সেটাকে তারা ইভেট করতে পারে না। দ্যাটস ওয়াই এরকমই মানে পাবলিকলি যেসব ইনফরমেশন গুলো যায় সেগুলো খুব সেন্সিটিভ, এগুলো আপনাকে অনেক চিন্তা ভাবনা করে দিতে হয়। আর ইন্টারনালি একটা ভুলভাল ইনফরমেশন দিলেও আপনি হয়তো এটাকে রেকটিফাই করার সুযোগ আছে, তাই না? যে আমরা এটা আছে, আমাদের মধ্যে ভুল হয়েছে, চলো আমরা এটা রেকটিফাই করে ফেলি। সো ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর পাশাপাশি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং অনেক কন্ট্রোল ইনশিওর করে ম্যানেজার, বুঝছেন? তো রিস্ক ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ওয়ান অফ দি পারপাস অফ দি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং। সো ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং হ্যাজ সাম enterprise risk management perspective. Have you got it, student? Hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. এই আপনারা রেসপন্ড না করলে আমি বুঝবো কেমন আপনারা আসছেন নাকি চলে গেছেন? আমি তো স্ক্রিনে থাকি। হ্যাঁ, তো এটা নিয়ে কোনো সমস্যা? Should I explain it? Should I proceed? Yes, sir. CSR perspective, another perspective of management accounting. Nowadays, business feel that they have the responsibility towards the society in addition to earning profit. Business যে শুধু earn profit earn করবে, it is not necessary, ঠিক আছে? বিজনেসে শুধু আপনি বিজনেসে প্রফিট করলেন, তাহলে সোশ্যালি ইন দ্য লং রান দ্য সোসাইটি উইল রিঅ্যাক্ট। ইজ ইট? হাউ? ওয়াই? আমি কি বলছি, আপনি যদি শুধু আর্ন করেন প্রফিট, সোসাইটি উইল রিঅ্যাক্ট। কেন বলেন তো? সোল মানে মেকিং প্রফিট maximization cannot be the sole objectives of the business. Business should exert some sort of responsibility and they should be held accountable to the society, to the greater benefits of the society as well. Which is business should have awareness that they have the social responsibility, which is called corporate social responsibility, and management accounting has corporate social responsibility perspective, and it helps to ensure the performance of the CSR of the organizations. Okay, and that's why they are saying corporate social responsibility is a concept whereby organizations consider the needs of all the stakeholders when decision making. So for the sense of CSR, the organization decides something by considering all the needs of the stakeholders. So can you please tell me what does it mean by stakeholders? Do you know stakeholders কি? Yes, sir. বলেন। Sir, the types of entities that are connected to some system.
Okay, they are stakeholders. মানে those who have interest. Stakeholder refers to those who have interest in the business organization. Okay, they are the stakeholders. Okay, and which is different from stockholders. Stockholders means who buys share of the organizations. They are stockholders, and stockholders may be creditors as they have the interest in the organizations, and they may be the customers as the customers have the interest in the organizations. Suppliers, okay, they are the stakeholders, and employees, they are the stakeholders. Directors, they are the stakeholders, but stockholders means shareholders. Okay, that is the difference. So have you got it? Yes, sir. Okay, when the organizations decide something by considering the needs of all the stakeholders, we will say that these organizations have a sense of CSR. Okay, that's why companies are responsible for creating strategies that produce financial result that satisfy stockholders. They have also a corporate sense, social responsibility sense to serve other stakeholders as well, such as customers, employees, suppliers, and communities and environmental and human rights advocates whose interests are tied to the company's performance. Okay, so CSR is very important for the organizations. এখন আমি মনে করি কেন CSR is a costly process. Okay, if you cannot perform the CSR, the society will react. True and false. True or false? Is it? If you solely earn profit from the market, the customers are going to react negatively. Okay, so do you believe this, student? Do you believe this? Hello? Yes, sir. আরেকবার একটু বলবেন? আচ্ছা, আমরা যদি কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি না পালন করি বিজনেস, এটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট সৃষ্টি করে। সোসাইটি রিঅ্যাক্ট করবে এক সময় নেগেটিভলি, ধরেন আপনার প্রোডাক্ট কিনবে না। আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন? Do you believe this? জি স্যার। জি স্যার। Can you please explain why? স্যার, বিকজ ফার্স্ট অফ অল আমি হচ্ছে সোসাইটি থেকে জাস্ট লাভ করে যাচ্ছি, বাট আই এম নট গিভিং দেম এনিথিং ব্যাক। সো মানে তারা হচ্ছে স্বার্থপর মনে করবে। They will think of the business selfish. Okay. And Sir, even when the organizations produces something, it as the business is operating their operation within the boundary of the society, whenever the business produces something or provides services to the customers, it produces some environmental hazard. Okay, whatever might be your business, you are basically utilizing the natural resources. Okay, so you are receiving some benefits from the nature. In return, you have to give something to the nature. This is a sense. It is CSR. It is a part of CSR. Okay, this is a sense. And business people residing in the society is your asset for their existence. Okay, you are doing business, you are reaping profit. Okay, your existence is possible for their presence. Okay, if there were no customers in the society, you cannot do business. Okay, so you are providing goods to them, you are causing some environmental havoc, you are using natural resources, and you are using the societal system. So in return, business have to do something for the betterment of the society. For example, the business can develop the public education system. That's why some business organizations are providing to develop the public education system. Some business organizations are providing scholarship to the poor and meritorious students. So it is a part of their CSR. Is it, student? And বসুন্ধরা যে আছে আপনার টিস্যু, ওইটা আপনি কিনলে 1 টাকা ওইটা অন্য কল্যাণ সমিতিতে দিয়ে দেয়। সো ইট ইজ এ পার্ট অফ দ্য কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। তারা বলতে যাচ্ছে যে আমরা যে বিজনেস করতেছি, অনেক প্রফিট করতেছি, এর বিনিময়ে আমরা তো প্রফিট করতেছি ঠিক আছে, এর পাশাপাশি আমরা যারা অন্ধ তাদেরকে আমরা হেল্প করতেছি, যাতে অন্ধরা সোসাইটিতে এস্টাবলিশ হইতে পারে। নাইলে দেখেন আপনি একসময় অন্ধরা আপনাকে প্রবলেম ক্রিয়েট করবে। তারা না খেয়ে থাকলে, তারা যদি আর্ন না করতে পারে, এটা আপনার বার্ডেন, আপনাকে আর্ন করে তাদের খাওয়াইতে হবে।
আপনি তো তাদের মেরে ফেলতে পারবেন না, হ্যাঁ, এটা হিউম্যানিটির বাইরে। হ্যাঁ, তারপরে আপনি যদি আপনার ফ্যামিলিতে আল্লাহ না করে একজন অন্ধ মানুষ থাকে, সে যদি আপনার বার্ডেন হয় সেটা প্রবলেম, কিন্তু আপনি তাকে পড়াশোনা করাইলেন, হ্যাঁ, তাদেরকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন, হেল্প করলেন, তাহলে কিন্তু সে তার আপনার বার্ডেন হবে না, সে আপনার অ্যাসেট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সো তারা এটা এটা করতে পারে, তারা করতেছে সোসাইটি থেকে বার্ডেন কমানোর জন্য। ভিক্ষুক একটা সোসাইটির জন্য বার্ডেন। তো একটা প্রতিষ্ঠান করলো কি, ভিক্ষুকদের ট্রেনিং দেওয়া আরম্ভ করলো, যদিও ওরা জীবনেও এইসব ট্রেনিং নিবে না, কারণ ভিক্ষার মতো এত আরামের বিজনেস আর নাই। বুঝতে পারছেন? খেয়াল করছেন এটা? বেগিং ইজ এ বিজনেস নাওয়াডেজ, জানেন কি না? হ্যালো, জি স্যার। আমি বলতেছি বেগিং ইজ এ বিজনেস নাওয়াডেজ। ওকে, নাওয়াডেজ না, এটা from the earlier it is a business, rather than part of benevolence, it's a business. তো দেখেন, আমরা যদি একটা প্রতিষ্ঠান যদি বিজনেসে এই যে ভিক্ষুক কমানোর জন্য, ভিক্ষুকরা কিন্তু একটা ডিস্টার্ব করে, প্রচন্ড পরিমাণ ডিস্টার্ব করে, আপনি যাই বলেন, এরা কিন্তু আপনার সোসাইটাল যে অর্ডার সেটা নষ্ট করে ফেলতেছে। যেমন রাস্তা যেখানে সেখানে ভিক্ষা করতেছে, আমি যদি মানে আমাকে স্বার্থপর ভাইবেন না বা আমাকে খুব ক্রুয়েল ভাইবেন না, আপনি যেখানে সেখানে ভিক্ষা করতেছেন, হ্যাঁ, এটা তো উচিত না। আপনি যেখানে সেখানে ভিক্ষা করলে তো অন্য অসুবিধা হয়। আপনি যেমন একটা ফ্লাইওভারে আপনি বসে বসে ভিক্ষা করতেছেন, তো ফ্লাইওভারে যাতায়াতে মানুষের সমস্যা হয়, সেখানে পরিবেশ নোংরা হচ্ছে। তো তারপরে আপনি দেখবেন নাওডেস ভিক্ষুকরা কি করতেছে, মাইক ইউজ করে ভিক্ষা করতেছে। এটা প্রবলেম করে না আপনাদের? স্টুডেন্ট, আসলে আপনার ক্লাসে আছেন কিনা বুঝি না তো। জি স্যার করে। জি স্যার। এটা কি প্রবলেম করে? ডেফিনেটলি স্যার, ডেফিনেটলি। কি প্রবলেম করে বলেন তো? স্যার নয়েজ পলিউশন, তারপরে হচ্ছে স্যার আপনার মানে অযথা যাচ্ছে, যেটা হচ্ছে হয়তো বা মানে বাইরের যে আমরা হচ্ছে লাইক আমাদের কাছে চাইলে একটা কথা, বাট ঘরের ভিতরে বসেছি তখন আওয়াজ আসতেছে, সেটা অ্যানোয়িং অনেক। এটা অনেক অনলাইন। এখানে কি মানবতা না মানবতার বাইরে কাজটা? মানবতার বাইরে স্যার। হ্যাঁ, আপনি তো মানবতার জন্যই তাদের হেল্প করবেন, কিন্তু তারা কি মানবতা রক্ষা করে? না স্যার। ধরেন আপনি কাজ করে আসছেন সারাদিন, আপনি ঘুমাইছেন, এমন সময় ভিক্ষা দিলে, আপনি উঠাই দিল, আপনি কি ভিক্ষা দিবেন? না স্যার। আপনি যত ভালোই হন ভিক্ষা দিবেন না, আমি তো ঘুমাইতেই পারি না, আমি কি ভিক্ষা দিব? আপনি ভিক্ষুক হয়ে গেছেন, আমিও ভিক্ষুক হয়ে যাবো, পাগল হয়ে যাবো, তাই না? পাগল হয়ে ভিক্ষা করতে হবে আমাকেও। আমার তো মনে হচ্ছে এই দশা হয়েছে এখন, হ্যাঁ, কারেন্টলি এমন ভিক্ষুক আর মাইক ইউজ করে নয়েজ পলিউশনে বাঁচাই যায় না, বুঝছেন? আপনাদের কি অবস্থা আমি জানি না, বাট আমাদের এলাকায় খুবই খারাপ অবস্থা। আপনাদের কি অবস্থা আপনাদের এলাকাগুলোতে, মানে ডিউরিং দ্য সেশন অফ দি করোনা? স্যার মেইন রাস্তার উপর থাকি স্যার, আগে পরে সব সেম, করোনার আগেও কোনো ডিফারেন্স নেই, পরেও ডিফারেন্স নেই, সব সেম। মানে আপনার পলিউশনের ভিতরেই আছে না? জি স্যার। লকডাউন দিলে স্যার নরমালি যেভাবে গাড়ি চলে ওইভাবেই চলে, কোনো ডিফারেন্স নেই। স্ত্রীকদের কি অবস্থা এলাকায়? আপনারা কি পড়ার বাইরে আছে স্যার, আপনারা কি বেশি পড়ার বাইরে কথা বলে রাগ করেন? মানে আমাদের বিবিএ তে এসব প্রবলেম নাই, আমরা সবকিছু নিয়ে গল্প করি, মানে পড়ি আবার গল্প করি। হ্যাঁ, দ্যাটস আওয়ার স্ট্র্যাটেজি টু রিক্রিয়েট ইউর কনসেন্ট্রেশন। ওকে, সো ইটস এ পার্টস অফ এডুকেশন। আপনারা কি বোর ফিল করেন? মানে আপনারা কিন্তু আমাদের চেয়ে একটু ডিফারেন্ট ইন এ সেন্স দ্যাট আপনারা তো ইঞ্জিনিয়ার, ঠিক আছে? আমরা হচ্ছে মানে ইউ আর ফ্রম সায়েন্স, হ্যাঁ, ইউ আর এক্সারসাইজিং দ্য সায়েন্স, অ্যান্ড মানে বিজনেস ইজ দ্য অ্যাডমিক্সচার অফ বোথ সায়েন্স অ্যান্ড আর্ট। ওকে, বিজনেস ইজ অ্যান আর্ট অ্যাজ ওয়েল। ওকে, আমরা একটু অন্য টাইপের। আপনারা কি এটা বিরক্ত হন নাকি আপনারা ঠিক আছে গল্প টল্প করেন না পছন্দ করেন? স্যার পড়া রাইখা অন্য কিছু করলে সবাই স্যার খুশি থাকে স্যার। তাহলে তো আপনারা তো আমাদের মতোই, তো আপনারা আমাদের মতোই, বেশিক্ষণ পড়তে আমারও সবাই ভালো লাগে। ওইরকমই স্যার, পড়তে তো স্যার কেউই চায় না। না, এটা তো সত্য, পড়া তো এত ভালো জিনিস না। মিথিলা একটু রাগ করবে বা প্রজ্ঞা একটু রাগ করবে, মাসুদ একটু রাগ করবে, কিন্তু পড়া এত ভালো, পড়া এত ভালো, পড়া এত ভালো জি জিনিস না স্যার। ভাইয়া, বুঝছেন? জি স্যার, আসলে ভালো প্রচুর জিনিস। প্রচুর লাভ করতেছি, প্রচুর স্যার। হ্যাঁ, এটা আপনাকে একদিক দিয়ে কিছু টাকা দিবে, বুঝছেন মিথিলা? আপনাকে কিছু টাকা দিবে, কিন্তু আপনার লাইফের মানে যে রিদম, যেটা মানে কি বলে এটাকে, লাইফের যে রিদম, লাইফের যে জেস্ট, এটা নষ্ট করে ফেলে ভাইয়া, বুঝছেন?
না স্যার, পড়া ছাড়া মাঝে মাঝে এরকম করা ভালো স্যার। মানে জীবন নষ্ট করেন না, মানে পড়া ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট না আর কি, লাইফটা ইম্পর্টেন্ট। না স্যার কি বললেন, প্রচুর পড়তে হবে, কোনো ব্রেক দেওয়া যাবে না। পড়েন তাহলে মরেন, যত পড়বেন বেশি তত মরবেন বেশি। লাইফটা, আমি ব্যালেন্স লাইফ পছন্দ করি ভাই। আমি 4-5 ঘন্টা পড়বো, এটা দিয়ে যা পাবো তাই। যদি জিজ্ঞেস, আমি আমার লাইফকে বিক্রি করতে পারবো না, সরি। আমি বন্ধু বান্ধব বলে আড্ডা মারবো, নামাজ কালাম পড়বো, হ্যাঁ মানে আমার গডকে সময় দিব, বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা দিব, ঠিক আছে, ফ্যামিলির সাথে কথাবার্তা বলবো, দুষ্টামি ফাইজলামি করবো ভাইস্তা ভাইস্তিদের সাথে। এটা হচ্ছে লাইফ। এটা না থাকলে আমার দরকার না এত টাকা পয়সা। আই হেট দিস শর্ট অফ মানি। এর ভিতরে যা আর্ন করবো, ইটস গুড ফর মি। আর শুনেন না, আমিও খারাপ স্টুডেন্ট না। যদি আপনি চিন্তা করেন, আপনি ইউআইতে 4, মানে মোটা অত খারাপ স্টুডেন্ট না, মানে আপনাদের মতো হয়তো 4 পাই নাই, কিন্তু আমার রেজাল্ট ছিল 3.83, 3.85। হ্যাঁ, তখনকার সময় 3.83, 3.85 মানে অত ইজি না। তো আমি পড়াশোনা করতাম, কিন্তু এত পড়তাম না, বুঝছেন না, ওই 2-1 ঘন্টা পড়তাম প্রতিদিন রেগুলার। কিন্তু পাবলিকে 3.83, 3.85 টাফ, ভেরি টাফ। হ্যাঁ, যেমন আমাদের সময় ওইটা, তো আমি 4th ছিলাম, ফার্স্ট হইতে পারি নাই। তো পড়ছি, কিন্তু ওই আড্ডা মারতাম, প্রচুর আড্ডা মারতাম, আহ, খেলাধুলা করতাম, দুষ্টামি ফাইজলামি করতাম, অনেক নাটক দেখতাম, প্রচুর নাটক দেখছি লাইফে। হ্যাঁ, তো মজা করতাম আর কি। হ্যাঁ, তো আলটিমেটলি এখন এসে দেখলাম যে না, ঠিকই তো আছে। এগুলা না করলে তো সারা জীবনে আমি কিছু করিনি। আমি বলতেছি, এমন কোনো কাজ করি নাই যে আরেকজনের হার্ট করছি, মনে করেন যেটা খারাপ, সেটা কম করতাম। কারণ পড়াশোনার চাপ ছিল। হ্যাঁ, পড়াশোনার চাপ ছিল, অ্যাকাউন্টিং এ প্রচুর টাফ। সায়েন্সের সাবজেক্ট গুলো, মানে কমার্সের সাবজেক্টই আছে 2টা, মানে আসলে আপনি আহ, যাদের মানে বলবেন যে এরা পারে, হ্যাঁ মানে কমার্সের ট্যালেন্ট যারা, ওরা তো 2টা সাবজেক্টই পড়ে, ফাইন্যান্স আর অ্যাকাউন্টিং। হ্যাঁ, এছাড়া তো বাকিগুলো অত টাফ না। তো আমাদের প্রচুর প্রেশার, পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে প্রচুর প্রেশার। আপনি হয়তো বলবেন যে স্যার পাবলিক এবার প্রেশার কিসে? না রে ভাই, পাবলিকে মারাত্মক প্রেশার, পাগল বানায় ফেলে। হ্যাঁ, কারণ কি, আমাদের সিলেবাস মিড টার্মে যেটা, সেটা আবার ফাইনালে থাকে। মানে আপনি প্রথম দিন থেকে যেটা পড়বেন, সেটা আবার ফাইনালেও আপনাকে কভার করতে হবে। তাহলে এটা সিলেবাস অনেক বড় হয়ে যায়। ফাইনালের সময় আমরা এরকম পড়তে পড়তে অনেক কষ্ট হইতো, বুঝছেন, বমি করে দিতাম মাঝে মাঝে, এত সিলেবাস। তো এটা একটা প্রবলেম আমাদের, মানে পাবলিক একটা মানে চ্যালেঞ্জ। পাবলিক আরেকটা অসুবিধা হচ্ছে, আপনাকে করতে হয়, আমাদের তো কোনো কাউন্সিলিং নাই, বুঝলে ভালো, না বুঝলে আরো ভালো, বুঝছেন। আমাদের তো যেমন কাউন্সিলিং টাউন্সিলিং কিছু নাই, আপনি পারলে ভালো, না পারলে আরো ভালো। আর স্যারদের কাছে গেলে বলতো যে আপনি, স্যার আমি এটা তো বুঝি নাই, বা আমি আমি এই জিনিসটা বুঝি নাই। স্যার আপনার বলবে যে না বুঝলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি পড়েন কেন? আমি একবার কাউন্সিলিং নিতে বলছিলাম, যে আমাকে এই কথা বলে পাঠাই দিচ্ছে। তো আমরা কাউন্সিলিং এর সুবিধাটা পেতাম না। আপনারা তো অনেক সুবিধা পান, স্যার আবার প্রশ্ন করতে পারেন যে বুঝি, স্যার এটা বুঝি না, আবার বলেন। মানে ইউ হ্যাভ ফ্রিডম, যেহেতু আপনারা পে করেন, আপনাদের ফ্রিডম অনেক। আর আমাদের তো, আমরা তো ধরেন 5 টাকা বেতন দিতাম, তো আমাদের ফ্রিডমটা অত নাই, বুঝছেন। পড়লে পারো, বুঝলে বুঝো, না বুঝলে নাই। তো এটা একটা, এখন বলবেন যে স্যার এটা তো তাহলে আপনার অনেক বঞ্চিত না। ঠিকই তো আছে, ভার্সিটি লেভেলে আমাকে খাওয়াই দিবে কেন? আমি বড় হয়েছি, তাই না? ভার্সিটি লেভেল 18 পার হয়েছে, মানে কি আমি বড় হয়েছি, আই ক্যান ডু মাই ওয়ার্ক। তো আমাদের এটা একটা সুবিধা করছে, বুঝছেন মাসুদ বা আহ, আজিজুল। তো পাবলিক ইউনিভার্সিটি এটা একটা আমাদের সুবিধা করছে, বলেন তো কেন? স্যার আই থিঙ্ক যে পাবলিক ভার্সিটির এটা বরঞ্চ ভালো, কারণ হচ্ছে প্রাইভেটে যেটা হয়, মানে আমাদেরকে স্পুন ফিড করতে করতে বেসিক্যালি আমরা সেলফ লার্নিং ক্যাপাবিলিটি হারায় ফেলাই। না, আমার হচ্ছে একটা ফ্রেন্ড আছে, অস্টে পড়ে, ও হচ্ছে আইপি তে পড়ে, কিন্তু স্যার ও হচ্ছে এত জোস লেভেলের, মানে কম্পিউটার কোডিং টোডিং গুলা পারে, কম্পিউটার রিলেটেড। মানে আমি হচ্ছে, মানে আমার ডিপার্টমেন্টে এরকম লোকজন কমই দেখছি। সো এটা সেলফ লার্নিং জিনিসটা আসলে পাবলিক করে দেয়, যেটা হচ্ছে আর কি মানে প্রাইভেট এনভায়রনমেন্টটা পাওয়া যায় না। আজিজুল কি বলেন? এই যে আমাদের যে শিখায় না, এটা একটা পজিটিভ দিকও আছে, এটা কি? মানে বেশি পড়া না, বেশি 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 বেশি, মানে সিলেবাস টিলেবাস নিয়ে এত কনসার্ন না,
সব দায়িত্ব দিয়ে দেয়, আপনি করবেন, আমি কেন করবো? এটা একটা, কিন্তু পাবলিকে তো না পড়াইলে আপনারা খুব রিয়েক্ট করেন, বা আমরা রিয়েক্ট করি, হ্যাঁ, যে আমি পড়াইতে পারলাম না, বা আপনারাও বলেন যে কেন পড়ান নাই। তো পাবলিকে তো এইটা নাই, এই কালচারটা নাই। তো এটা আমি ইনিশিয়ালি ভাবছিলাম খুব খারাপ, পরে ভাবলাম যে না, এটা হেল্পফুল। এটা কেন, মানে আপনার কাছে এটা কি ভালো না খারাপ? স্যার ভালো খারাপ দুইটাই হতে পারে। এক হচ্ছে অনেকে হয়তো নিজে থেকে আগ্রহ করে পড়বে, মানে আমাদের অনেক সময় এত প্রেসার দেয় যে আমরা আগ্রহ হারায় ফেলি আসলে। তো এটা রাইট? তো নেগেটিভ, হ্যাঁ। জি স্যার। তো এদিক থেকে স্যার পাবলিকে হয়তো আপনাকে মানে এই ফ্রিডমটা দিচ্ছে যে আপনি ঠান্ডা মাথায় নিজে থেকে ইয়ে করতে পারবেন। এখন এটা যদি আপনি ঠিক মতো মানে যেই ঠিক মতো ইউটিলাইজ করতে পারবে, সে এটা থেকে আসলে স্যার পজিটিভ কিছু বের করতে পারবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো তো সেটা আমি, হ্যালো, জি স্যার। তো আমরা যেটা বলতেছিলাম, আহ, আচ্ছা, ইয়ে কি বলেন, মিথিলা কি বলেন দেখি, বলেন তো, এটা কি ভালো না খারাপ? স্যার নেট ইস্যু ছিল স্যার, শুনি নাই কোনটা। মানে আচ্ছা, শুনেন নাই তাহলে থাক, মানে আপনার অ্যান্সারটা শুনেন, ওটা দিয়ে কোশ্চেন বুঝতে পারবেন। প্রমা বলেন তো কি হয়েছে এটা, মানে whether it is good, whether it is a good practice or a bad practice, মানে পাবলিকে স্পুন ফিডিংটা স্যার হয় না এটা মোটেও। একদিকে ভালো, যেমন খারাপ দিকেও আছে। লাইক হচ্ছে যদি এনাফ রিসোর্স না থাকে তখন আসলে শেখাটা অনেক কষ্ট হয়ে যায়। না, রিসোর্সের আর কথা না, হচ্ছে ইন পাবলিক উই সেলফ আর নট লার্নিং এর যে পার্সোনালি ব্যাপারটা, কেয়ার্ড। না না, সেলফ লার্নিং এর যে ব্যাপারটা ওইটা অনেক গ্রো করে স্যার, এটা হচ্ছে পজিটিভ দিক স্যার। হ্যাঁ, এখন at ইউনিভার্সিটি লেভেল সেলফ লার্নিং ইজ ইম্পর্টেন্ট অর নট? স্যার খুবই ইম্পর্টেন্ট। জি স্যার। ইউনিভার্সিটি লেভেল না স্যার, আমার মনে হয় কলেজ থেকে এটা আসলে গ্রো করা উচিত। তাহলে এটা ভালো না খারাপ? তো ইনিশিয়ালি ডেফিনেটলি ভালো আই স্যার। থট that মানে it was very they are very selfish, হ্যাঁ, they are not providing us any service, in exchange of they are spoiling our life. But at the completion of the BBA and MBA, I come to learn a lot of things by myself. Okay, আমি তো বই পড়তাম, ওখান থেকে শিখতাম। তো এখন আমাদের বই থাকলেই চলে, কার কাছে যাওয়া লাগে না। বাই গোয়িং থ্রু দ্য কন্টেক্সট, আই ডু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দে আর সেইং। সো এটা আমাকে হেল্প করতেছে না, যে টিচিং এ তো তাই, আমি পড়া পড়া বুঝবে, আমার কি কোনো টিচার আছে নাকি? আমি কি কারো অন্য টিচারের কাছে যেতে পারবো না বুঝলে? তো এখন আমি পড়ি, ওটা আমি বুঝি, বুঝাই আপনাদের বলি যে আমি এটা বুঝছি। অ্যাকচুয়ালি আমি যা বুঝছি তাই বলি, এমন না যে এটা সবসময় সঠিক। না, আমি তো হিউম্যান বিইং, বুঝতে পারছেন? আমার কথা 100% সঠিক হবে না, এটা খুবই ন্যাচারাল, কিন্তু আমি যা বুঝছি আমি যা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এবং আপনারা যদি না, স্যার আপনার এই ভাবনাটা ঠিক না, এটা এরকম হইলে ভালো হয়, এটাও হইতে পারে, কিন্তু ইউ আর ওপেন স্যার টু দিস। আমার কাছে মনে হয় যে মানে পাবলিকে হচ্ছে এই যে ক্লাস ক্যান্সেল হয় মাঝে মধ্যে, তারপর হচ্ছে সিলেবাস গুলা উল্টাপাল্টা থাকে, হ্যাঁ। স্টুডেন্টদের উপরে যে ছেড়ে দেওয়া হয় না, এর আরেকটু গুছানো হইলে আমাদের দেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলা ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এ থাকবে। এর কারণ হচ্ছে পাবলিকে কিন্তু স্যার মানে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট গুলা বেশি থাকে, মানে এনভায়রনমেন্টটা ওরকম, এভারেজ এনভায়রনমেন্টটা হচ্ছে আপনার ভালো স্টুডেন্ট বেশি থাকে, যেটার ফলে লাভ হচ্ছে সেলফ লার্নিংটা ভালো হয়। সেলফ লার্নিং হোক অথবা অন্য যে কোনো কিছুই হোক, আবার সবকিছু ইউনিটি থাকে। তো এখন হ্যাঁ, টিচাররা যদি আরেকটু বেশি কেয়ারফুল হইতো, যেমন আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলোতে দেখা যায় যে টিচাররা অনেক বেশি এফোর্ট দেয়। তো টিচাররা পাবলিকে অনেক বেশি যদি জোস। না না, পাবলিকে প্রাইভেটে টিচাররা অনেক জোস, নাহলে টিকতে পারে না। না, আপনি অনেক স্বীকার এফোর্ট করেন। দেয় স্যার, এটা হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি মানে কথা। আপনাদের অনেক চেষ্টা করে ভাই, মানে এটা আপনারা এটা কিন্তু স্যার হ্যাঁ মানে লাকি ইন সেন্স, মানে অনেক মানে ইউআই তো অনেক কষ্ট করে আপনাদের ভালো করানোর জন্য। এমনকি হ্যাঁ জি স্যার, এটাই বলতে চাচ্ছি যে এখন মানে দেখা যায় আপনারা যে ভালো করেন না করেন, কিন্তু চেষ্টা আছে ইউনিভার্সিটি থেকে, বুঝছেন? তো এখন একটা যদি ইউনিভার্সিটি স্যার উঠতে সময় লাগে, বুঝছেন? মানে যেটা বলতেছে, আপনারা কিন্তু খারাপ ইউনিভার্সিটিতে পড়েন না। একটা ইউনিভার্সিটি আমি তো দেখি, আমি তো পড়ে, আমরা পাবলিকে পড়ে আসছি না, বাইরে পড়াশোনা করছে, যা আমরা জানি, অনেক চেষ্টা করে ভাই, এইভাবে এত চেষ্টা করে, সেই অনুসারে স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশনটা কমে। স্যার এখন স্যার এটাই চিন্তা করেন যে পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলো যদি এইরকম ভাবে চেষ্টা করতো, সেখানে যেহেতু এভারেজ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট বেশি, তাহলে সেটা আরেকটু উপরে উঠতো, আমি এটা বলতে চাচ্ছি আর কি। হুম হুম হুম। আর অনেক ও যেটা বলতেছে, পাবলিক গুলোতে স্যার এই এক্সারসাইজ করতে গিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা বেশি চলে আসে, অনেক সময় ক্লাসই তো হয় না। হ্যাঁ, যে আমাদের ধরাইও দেয় না, সিলেবাসও কোনটা যে সিলেবাস আছে সেটাও জানি না আমরা, অনেক সময় এরকম হয়। হ্যাঁ, তো কিছু বেসিক জিনিস আছে সেটা ভায়োলেট হয়ে যায়, মানে স্বাধীনতার নামে অনেক বেশি ডিউটি ফাঁকি দেওয়া হয়।
জি স্যার, এই জবাবদিহিতা থাকে না আর কি। অ্যাকাউন্টেবিলিটি নাই যেহেতু, হ্যাঁ, তো সেটা অনেকে অনেকে বেশিরভাগ মানুষকে স্বেচ্ছাচারী করে ফেলে, হ্যাঁ, যেটা একটা ভাইটাল প্রবলেম, হ্যাঁ, বেসিক প্রবলেম অফ পাবলিক ইউনিভার্সিটি। এটার জন্যই তো স্যার আমাদের আসলে পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলো ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এ নাই, 500 মধ্যেও নাই। নাহলে এটা থাকতো। জি স্যার, অবশ্যই থাকতো, কারণ আমাদের স্টুডেন্টরা, টিচাররা সবাই অনেক ব্রিলিয়ান্ট, কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে কমিউনিকেশনে। এটাই সেটাই। প্রবলেম আর স্যার। বাংলাদেশে তো সব জায়গায় ধরেন দুর্নীতি, মানে পাগল বানায় ফেলে পাবলিকে। আপনি ধরেন আওয়ামী লীগ না হলে ঝামেলা, বিএনপি না হলে ঝামেলা, জামাত না হলে ঝামেলা। এগুলা করবে নাকি পড়ালেখা করবে, বুঝেন না? এটাই স্যার, কিছু হইলে দেখা যায় হল বন্ধ করে দেয়, ক্লাস হয় না। আবার তখন বেতন এত কম দেয়, তখন ধান্দাবাজি করা লাগে। তো প্রবলেম আছে। বেতন এত কম দিলে তো হবে না। আপনাকে টিচারের বেতন হবে সবচেয়ে বেশি। জি স্যার, এটার কারণ তো আসলে মানে শিক্ষাতে আমাদের মানে মানে ফাইজলামি জিডিপির করে, বুঝছেন না? 2% ইউজ করে না স্যার শিক্ষাতে। তো তাহলে এই দেশ বুঝেন, আমরা কি বুঝি আসলে কিছু? আমরা তো কিছু বুঝিই না। বেশিরভাগ মানুষই বাংলাদেশের মাইন্ড করে না, বাংলাদেশের মানুষগুলো ইলিটারেট। আমরা খুবই ইলিটারেট, বুঝছেন? পড়ালেখা করি ঠিকই, কিছু বুঝিও না, কিছু কি করি না, হুজুগে মাতাল না, কি করি না করি বুঝিই না আসলে। আমাদের অনেক প্রবলেম আছে, এই জন্য আপনারা এইসব প্রবলেম গুলা মানে সলভ করবেন বা আস্তে আস্তে শিখবেন। যেমন একটা দেশে খাদ্য ভেজাল দিব কেন? আমি গরিব হইতে পারি, আমি খাদ্য ভেজাল দিব কেন? অল্প খাবো। আমি ধরেন একটা ভাত খাইলাম, আমি সেটাতে আমি মম্মি সানাতো দরকার নেই, আমি ভাত খামো। একটা ভাত খাইলাম, আমার অভাব, আমি একটা করে খেলাম। কম খেলে মানুষ মরে না, আর ভেজাল খেলে মানুষ জি মরে, স্যার, তাই আর না? হচ্ছে আপনার প্রাইভেটে যেটা সমস্যা, আমি যেটা হ্যাঁ, দেখছি 2-3 বছর হয়ে গেছে আমি করতেছি, তো হ্যাঁ। এখানে আসলে সেলফ লার্নিং এর পার্সেন্টেজ খুব কম। টিচাররা অনেক মানে চেষ্টা করে, তারপর হচ্ছে তবে এখানে কিছু প্রবলেম আছে স্যার, মনে করেন। স্পুন ফিডিং হয়ে যাচ্ছে তো হ্যাঁ, আপনার। মানে এখানে হচ্ছে আপনার কোর্সের বাইরে একটু কোশ্চেন হইলেই মানে কেউ পারে না বা আমরা আপনারা পারি না। না, তো আপনারা আবার এখানে রিয়েক্টও তো করেন, আপনারা কোর্সের বাইরে শুনেন। এখানে স্যার আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে, আমাদের যেহেতু পে করতে হয়, তো আসলে এখানে আপনারা একটা মনে করেন যে মানে হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা আপনাদের একটা এখানে একটা স্যার, মিসকনসেপশন চলে আসে, এটা সাবকনসিয়াসলি চলে আসে, আমরা পে করতেছি, আমাদের গ্রেড দিবেন না কেন? না এটা স্যার বলেন। এইরকম না, আসলে আমি বলি স্যার, পে করতেছি গেট দিবেন না, এই এই কন্ডিশন না। কন্ডিশনটা হচ্ছে আমরা যেহেতু পে করতেছি, আমাদের একটা ব্যালেন্স থাকা দরকার। মানে আমরা যদি মানে যেমন আমার যে ফ্রেন্ডরা আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা বুয়েটে, ওদের দেখা যায় যে ক্লাসে টপিক বলে দেয়, বইয়ের কোথা থেকে যে কোশ্চেন করবে এটা বলে না, ঠিক আছে, নিজেরা পড়তেছে। এখন রেজাল্টটা খারাপ হইলে ওদের হচ্ছে পে করতে হইতেছে না, তো এখন আমাদের দেখা যায় যে একটা কোর্স খারাপ হইলে আমাদের ওটা রিটেক নেওয়া লাগতেছে। এখানে হচ্ছে আমরা আটকে সবার আছি। সবার এখানে আমরা মাথা আটকে গরম, আছি স্যার। ফ্যামিলিরও মাথা গরম থাকে, আপনাদেরও মাথা গরম থাকে। স্যার আগে এই তাও জায়গাটাই রিপিট নিলে স্যার, হচ্ছে মানে যদি স্যার খারাপ আমাদের দিক হতো, টিউশন এখন ফি গুলা সেরকম কিছু কমতো, এখন টিউশন ফি তো এমনি এমনি কমবে না। সরকার যদি ভর্তুকি দিত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলাকে, তাহলে কিন্তু আমাদের টিউশন ফি গুলা কমানো যেত, কিন্তু গভর্নমেন্ট শিক্ষাতে যেহেতু বাজেট বাজেট নেই। বাড়াইতেছে না, তো এই জন্য আসলে আমাদের সবার প্রবলেম হইতেছে। এই হচ্ছে মেইন প্রবলেম। মানে যা চেঞ্জ করতে পারে আসলে গভর্নমেন্ট করতে পারে চাইলে। সেটাই তো বললাম, আমরা যে কি চাই আমরা নিজেরাই জানি না, বুঝছেন? আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, দেখবেন যে অশিক্ষিত মানুষগুলো লিড করতেছে সব জায়গায়, মানে সশিক্ষিত মানুষ নাই তো। আর টাকার জন্য পাগল বাংলাদেশের মানুষ, সবাই চায় আমি অল্পতে ধনী হয়ে যাব, অল্পতে ধনী হয়ে যাব। এখন ধনী মানে কি? আপনি ধনী মানে হচ্ছে মানে ধনীর সংজ্ঞাটা তো জানে না। ধনীর মানে ইউটিলিটিটা ইউজ করা যায় না। আপনার রাস্তা নাই, আপনি মার্সিডিজ বেঞ্চ কিনে বসে ফেলেন, রাস্তায় জ্যাম। আমাদের এরকম সমস্যা না। আপনি 10 তলা বাড়ি করলেন বা বাসার পাশে ময়লা, তা আপনি কি ধনী নাকি? আপনি তো ফকির। আমরা ফকির নি, তাই না? আর আমাদের অনেক হাইফাই এলাকা, সারাদিন মাইকের আওয়াজ শুনে, তাই আমরা কি ধনী নাকি? প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি ফেরি করবেন, বিদেশে তো এরকম নাই। আপনার এত ধনী হওয়ার দরকার কি? আপনার দোতলা বাড়ি থাকবে, আশেপাশে পরিবেশ থাকবে সেই রকম, পার্ক থাকবে, ওখানে দৌড়াবেন, খেলবেন, সাইক্লিং করবেন, আইসা পড়তে বসবেন, 2-1 ঘন্টা পরে আবার পার্কে দৌড় দিবেন। বেশিরভাগ সময় পার্কে দৌড়াদৌড়ি করবেন, ব্যায়াম ট্যায়াম করবেন, আল্লাহ বিল্লাহ করবেন। এটা হচ্ছে ধনী লাইফ, তাই না? খাবার খাবেন অল্প, কিন্তু ফ্রেশ খানা খাবেন, আইসা জুস খাবেন, কোনো পেটের সমস্যা হবে না, তাই না? অল্প খাবেন, একটা মানে ফল খাবেন, সেটা ফ্রেশ থাকবে। তারপরে ডাক্তারের কাছে যাবেন, যাওয়াই লাগবে না ডাক্তারের কাছে। শিক্ষা ব্যবস্থা মানে এত আর এত পড়াশোনাই করা লাগবে না ওইখানে। আপনার হেলথ ভালো থাকলে আপনার পড়াশোনা কম করে অনেক কিছু করতে পারবেন। আপনার তো হেলথ লাগবে, আপনার পড়াশোনা করে কি করবেন? এত সবাই একবারে চাকরি করে খাবে, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবে, ব্যাপারটা তা না। যে যেটা ভালো লাগে সেটা করবে, যার যেটা এফিসিয়েন্সি আছে সেটা করবে। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সবার হওয়ার দরকার নেই।
উন্নত স্যার লাইফের আমাদের দেশে যেভাবে প্রায়োরিটি সেট করে সেটাতেই আসলে প্রবলেম। যেমন স্যার বাইরের দেশে একটা প্রাইম মিনিস্টারের থেকে একটা সায়েন্টিস্টের অনেক অনেক বেশি দাম, বাট আমাদের দেশে আসলে স্যার এডুকেশনকে এত বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না, যেটা আসলে একটু প্রবলেম, একটু না এটা ভালোই প্রবলেম। সেটাই তো আমরা আসলে কিসে আমরা মানে কি জিনিস প্রায়োরিটি দেই বলেন? স্যার কার পাওয়ার কত বেশি। না, আমরা আসলে প্রায়োরিটি দিই হলো খুব ধনী হওয়া, খুব তাড়াতাড়ি ধনী হওয়া। জি স্যার, ওই তো পাওয়ার স্যার, কারণ অনেকে ধনীও হয়, আবার অনেকে হচ্ছে স্যার রাজনীতি করে হচ্ছে পাওয়ারই গেইন করে, ওইটাও প্রায়োরিটি পায় অবশ্য স্যার। রাজনীতি করে তো টাকার লেখা। সেটাই, রাজনীতি জিনিসটা আসলে খুব কমপ্লেক্স। এটা সুস্থ মানুষ করতে পারবে না। স্যার স্যার রেকর্ড হইতেছে কথা ধরে নিয়ে যাবো। স্যার আগে রাজনীতি করতে হচ্ছে সমাজের সুশীল সমাজ ভালো লোকেরা, আর এখন তো রাজনীতি করা মানে ধরে নিতে হবে যে সে এই বেটা অশিক্ষিত, সে মানে সমাজের নিম্ন স্তর থেকে উঠে আসছে। মেইন প্রবলেমটা স্যার এই জায়গাতে, এই জায়গায় একটা জায়গা ঠিক হইলে স্যার সবই ঠিক হয়। আমরা কি জিম্মি না? জিম্মি স্যার, মানে এত প্রবলেম স্যার বলে তো শেষ করতে পারবেন না। হুম। যাক, ঠিক আছে, আপনারা তো পড়াশোনা করেন দেখে বোঝা যায়। এই আমরা যে জিম্মি এটা আপনি বুঝতে পারছেন। তো এগুলো আস্তে আস্তে চেঞ্জ হবে যখন আপনাদের জেনারেশন আসবে। স্যার চেঞ্জ আসলে কিভাবে হবে, মানে এখন রাজনীতির যে অবস্থা, ওই যে শিক্ষিত কোনো মানুষের স্যার আসলে রুচি হওয়ার কথা না, মানে এখানে জড়ানো, সত্যি কথা। না, এটা তো আসলে সত্যি কথা। আমার মানে আমাকে যদি কোনো কেউ বলে, আমি পার্সোনালি পছন্দ করি না। এখন যে যেটাই বলুক, রাজনীতিতে ভালো মানুষ থাকুক, আমি ভালো মানুষ পছন্দ করি না। আর শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতিটা মানে এটা পৃথিবীর কোথাও নাই, ফাইজলামি করে। হ্যাঁ, ওইখান থেকে মানে কি আমি অনেক কিছু স্যার বুঝি না। আমাদের দেশে সততা ধরে রাখা আসলে অনেক টাফ স্যার, মানে এত বেশি ডিমোটিভেটেড করে চারপাশ থেকে, তো এটা আসলে খুবই টাফ হয়ে যায়। আর সত্যি কথা বলবো কি জানেন, আর এটা বললেন না সততা ধরে রাখা অনেক টাফ, কিন্তু ভাই সবাই মানে অনেস্ট মানুষই খুঁজে, বুঝছেন প্রমা? ঠিক আছে, আপনি যে আপনার বাবাকে অনেস্ট রূপেই দেখতে চাবেন। ধরেন আপনার মা বাবা, হ্যাঁ, অনেস্ট মানুষই আমরা খুঁজি। আমরা যতই লাফাই, এট দি এন্ড অফ দি ডে আপনি অনেস্ট মানুষই খুঁজেন। ধরেন আপনার বন্ধু, হ্যাঁ, ওর বাসায় নিয়ে আসলেন, যাওয়ার সময়, হ্যাঁ, যাওয়ার সময় আপনার টাকাটা চুরি করে নিয়ে গেল, ওটা কি আপনার বন্ধু হইতে পারবে? না। আচ্ছা, আপনার বস, যার প্রতিষ্ঠানে আপনি চাকরি করবেন, হ্যাঁ, সে আপনার বেতনটা দেয় না, বাটপারি করে বেতনটা মাইরে দিচ্ছে, ডিসঅনেস্ট আর কি, বুঝেন নাই? আপনাকে ভুজুং বাজুং দিয়ে বললো যে তুমি এটা পারো না, এটা কিছু করো না, তোমার বেতন কাটা। আপনাকে ভালো লাগবে? সে আপনার বেতনটা নিজে ভোগ করতেছে, এক্সপ্লয়েট করে আপনাকে, ডিসঅনেস্ট, ভালো লাগবে? না স্যার। আচ্ছা, রিক্সাওয়ালা আপনার কাছে ভাড়া 10 টাকা, আপনার কাছে 50 টাকা নিল, আপনাকে ব্ল্যাকমেল করে, আমরা গরিব, আপনি আমাকে এক্সপ্লয়েট করতেছেন। রিক্সাওয়ালা কিন্তু অনেক শাউট করে মাঝে মাঝে, আপনি হয়তো সম্মানের ভয়ে অনেকে টাকা দিয়ে দেয়, ভাল লাগবে? না স্যার। আচ্ছা, আপনি মেডিকেল টেস্ট করতে গেছেন, আপনার হচ্ছে করোনা, ক্যান্সার পজিটিভ, আপনি ক্যান্সার নেগেটিভ, আপনাকে ক্যান্সার পজিটিভ বানাই দিল যে আপনার 3 মাস সময় আছে, ভাল লাগবে? না, পরীক্ষা করে বলে দিছে। না তো স্যার। সমাজের সবাই ডিসঅনেস্টি। স্যার ভালো লাগবে না, কিন্তু স্যার মানে আসলে যে সৎ থাকার জন্য যে মানে একটা উৎসাহ দরকার, সেটা মানে আমাদের সমাজ থেকে কখনোই পাওয়া যায় না স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু বরং এটা কি হবে? হচ্ছে মানে সততা থাকার জন্য যে উৎসাহ, সেটা তো দিবে না, বরং উল্টা আরো এক্সপেকটেশন বেশি রাখবে যে ও ভালো হবে, ও এটা করবে সেটা করবে, এটা বেশি রাখে স্যার। হুম হুম, সবই ঠিক আছে। মানে আপনি যদি চিন্তা করেন সোসাইটির জন্য আপনি সৎ থাকবেন, এটা ভুল। আপনি আল্লাহর জন্য সৎ থাকবেন। সবাই আমরা ওই যে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক চিন্তা করি, আরেকজন কি ভাবলো না ভাবলো। আমি সৎ না, ঠিক আছে, কিন্তু আমি সততা পছন্দ করি এবং চেষ্টা করি সব জায়গায় ডিসঅনেস্ট না হইতে। হ্যাঁ, এটা আমি আপনি আমার ভালো বলবেন না, আই ডোন্ট কেয়ার। হ্যাঁ, আপনি আমাকে বেনিফিট দিবেন, আই ডোন্ট কেয়ার। আল্লাহ আমাকে ভালো বলবে, এই জন্য আমি সৎ থাকবো। জি স্যার, ডেফিনেটলি স্যার। বুঝেন নাই? আমি কিছু পাওয়ার জন্য সৎ থাকলে এটা দরকার নাই এই সততার। আর আপনি আলটিমেটলি সৎ, অনেস্ট মানুষই চান। আপনি সব জায়গায় আপনার আশেপাশে যারা থাকবে সব অনেস্ট চান আপনি। আপনি নিজে ডিসঅনেস্ট হতে পারেন, কিন্তু আপনি চাবেন অনেস্ট। কি আজিজুল? জি স্যার। তো স্যার 100% আজকাল মানুষ না আসলে অনেক যেটা ইচ্ছা সেটা হোক, ক্যারেক্টার স্যার, মানুষ যেমন যেটা ইচ্ছা সেটা হোক, আপনি আশেপাশে সৎ চাবেন।
আপনার। জি স্যার। ওই অসৎ মানুষটা তার আশেপাশে সবাই সৎ মানুষ চায়, বাটপার মানুষ কেউই পছন্দ করে না, বুঝছেন? এখন আপনি কেউ দাম দিচ্ছেন না সততাকে, আপনি আসলে মিথ্যা কথা বলতেছেন। আপনি এখন বর্তমানে সবচেয়ে বেশি দাম দিচ্ছে সততাকে, যেহেতু সততা তারা কম, এই জন্যই আপনি দাম দিচ্ছেন। জি স্যার। কে বললেন? ভালো মানুষ পাইলে কিরকম যে শান্তি লাগে এখন, যে পাইছি একটা ভালো মানুষ। বাইরে ভাই সব এখন তো স্যার আসলে সব অবাক লাগে, ধান্দাবাজ, মানে সব ইভেন আপনি কি ধান্দাবাজ। সৎ কাউকে দেখলে প্রথমে আসলে বিশ্বাস হয় না যে আসলেই সৎ আসলে কিনা, কি সৎ কিনা, হ্যাঁ এইটা প্রিটেন্ড বলেন। করতেছে। এখন আপনি বলতেছেন সৎ মানুষ খুবই খুবই আকর্ষণীয়, খুবই পার্সোনালিটি সম্পন্ন, খুবই মানে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। এটা তো আপনার চাকরির থেকে সৎ মানুষ বেশি আকাঙ্ক্ষিত। ঠিক আছে, আপনি ধরেন মানে একটা মেয়ে বিয়ে করলেন, সে অনেস্ট না, তাহলে তো সবই গেল আপনার। আপনি একটা হাজবেন্ড ডিসঅনেস্ট হলে তো জীবনই শেষ। তো জি স্যার। টাকা কামাইলে কি হয়েছে, হলো দুর্নীতিবাজ। ও যেখানে বাইরে দুর্নীতি করে ভিতরে আপনার সাথে করবে, আপনার ওয়াইফ ও হাজবেন্ডও। তাহলে লাভটা কি? আপনার তো কিছুই হবে না লাইফে। জি স্যার। আপনি যে প্রতিষ্ঠানে কাম করেন সেটা চোর, তা আপনার তো চাকরি থাকবে না ইন দ্য লং রানে। সৎ ডিসঅনেস্ট করে কি পার পাওয়া যায়? তো এখন এগুলা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। সোসাইটিতে সবচেয়ে বেশি দাম দেয় এখন সততাকে। স্যার ডিসঅনেস্ট মানুষরা অনেস্ট চায় কারণ যাতে বারবার ঠকাতে পারে আর কি। হ্যাঁ, এটা একটা ভালো কথা কইছেন। হুম। তবে আমরা ডিসঅনেস্ট হইলেও আমরা বোকা না, ফুলিশ না, স্টুপিড না। উই নো দ্যার ইজ অনেস্টি, দ্যার ইজ ডিসঅনেস্টি। এই জন্যই পড়াশোনা করি, তাই না? আহ কেউ আপনার সাথে চিট করলে আপনি বুঝতে পারাটা, এটা হচ্ছে আপনার এডুকেশন। তা নাহলে তো আপনার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। অনেস্টি বলতে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানে প্রতিবন্ধকতাটা বোঝাচ্ছে না। অনেস্ট মানুষ হচ্ছে নিজে আপনাকে ঠকাইতে পারবে না, সেই বুদ্ধি রাখেন, সেটাও অনেস্টি। এবং কাউন্টার অ্যাটাকও করতে পারেন, সেটাও অনেস্টি। ওই যে অন্যায়ের প্রতিবাদ, এটা তো অনেস্টি, পার্ট অফ অনেস্টি। সো অনেস্টিটাকে এত ছোট করে দেখেন না, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আর এটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার লাইফে। এগুলা বুঝবেন আপনি। এই টাকা পয়সায় আপনারা তো ছোট মানুষ, মানে টাকা, গাড়ি বাড়ি, নারী, এগুলোর অনেক বেশি গুরুত্ব দেন। হ্যাঁ, এইগুলা এগুলা কিছুই না। একবার যখন ডিসঅনেস্ট মানুষের খপ্পরে পড়বেন, জীবনটা নিয়ে টানাটানি লাগবে। হ্যাঁ, যেখানে যেই পর্যায়ে হোক, অনেস্টি সবচেয়ে বেশি জরুরি। আমি পালন করি না করি, এটা জরুরি। পড়াশোনা যদি না করে, অনেস্ট না হয়ে আপনি জীবনকে আপনি খুব মানে বিপদগ্রস্ত করবেন, আর 10 জনের জীবনকে বিপদগ্রস্ত করবেন। এমন না যে আপনি পার পেয়ে যাবেন, নো, জীবনেও না। আপনি বুড়ো বয়সে হোক, মাঝের বয়সে হোক, সামনে হোক, দুর্নীতি করলে ধরা খাবেন। অনেকেই জেলে আছে, শাস্তি হয় না, অনেক শাস্তি হইতেছে। অনেস্টি ডিসঅনেস্টি করতে করতে মাত্রা ছাড়াই ফেলে, পরে ধরা খায়, খুনই করে ফেলে, বুঝেন নাই? এমন পাইতে পাইতে এমন অবস্থা, খুনই করে ফেলে, এমন কাজ করে ফেলে, মানে বাবা, এটার শাস্তি অনেক। এমনি ন্যাচারাল শাস্তি না হোক, মানে সরি, দেশে না শাস্তি দেখ, ন্যাচারাল শাস্তি হয়। পত্রপত্রিকা দেখেন যে চুরি করতে করতে এমন অবস্থা, একসময় ধরা খায়া পেপারে ফ্লাশ হয়ে গেল। এখন পেপারে ফ্লাশ হলে আমরা মনে করি যে ওর কিছুই হয় না, না, ওর ফ্যামিলিকে সবাই চোর বলবে। এগুলা সোসাইটাল ইম্প্যাক্ট আছে, ডিসঅনেস্টির ই আছে, পে অফ আছে অনেক। লাস্ট জীবনে রোগ হবে, আপনাকে কেউ ভালোবাসবে না, এটা তো ঠিক। ডিসঅনেস্ট পিপলকে কেউ ভালোবাসে না, ফ্যামিলির মেম্বারও ভালোবাসে না। তো আপনার তো পৃথিবীর সবকিছুই হারাইলেন, টাকা পাইলেন, টাকা দিয়ে কি হবে আপনার? টাকা দরকার জীবনের জন্য, মানে জীবন নষ্ট করে টাকা আর্ন করার দরকার কি? তো এখন আমাদের এই জিনিসগুলো বললাম, আমার মানে গল্প করলাম। তো এই সেন্সটা থাকা হচ্ছে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। হ্যাঁ, যে সোসাইটির প্রতি আমার অনেস্ট হইতে হবে। তো শুধু প্রফিট আর্ন করলে সোসাইটি একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন আমি ব্যবসা করব না। যেমন আমি পরিবেশ নষ্ট করে ব্যবসা করলাম, হ্যাঁ, সেটা সেটা কিন্তু পরিবেশ না থাকলে আমি থাকবো কিভাবে? আমার তো এক্সিস্টেন্সই থাকবে না, তখন ব্যবসা টিকবে কেমনে? সো কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ইনশিওরস লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটি। এটাও কিন্তু একটা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর পার্সপেক্টিভ, বুঝছেন? তারপরে যেমন প্রসেস ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ, এটা বিজনেস প্রসেস, ভ্যালু চেন, জাস্ট ইন প্রোডাকশন। আপনার যখন বিজনেস প্রসেস করবেন, সিরিজ অফ স্টেপস দ্যাট আর ফলোড ইন অর্ডার টু ক্যারি আউট সাম টাস্ক ইন বিজনেস প্রসেস। বিজনেস প্রসেস মানে হচ্ছে আপনি একটা বিজনেস টাস্ক করেন, সেটার জন্য যে স্টেপগুলো ফলো করেন সেটাই বিজনেস প্রসেস। এই বিজনেস প্রসেসটা এফিশিয়েন্ট বানানোর জন্য ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং প্রয়োজন হয়। ভ্যালু চেইন কনসিস্ট অফ মেজর বিজনেস ফাংশনস দ্যাট অ্যাড ভ্যালু টু দি কোম্পানিজ প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস। আমরা যখন ভ্যালু চেইনটা কি, আমরা প্রতিটা স্টেপ
স্টেপে কিন্তু প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের সাথে ভ্যালু অ্যাড করি। যেমন একটা প্রোডাক্ট যখন, যেমন আমি ইট তৈরি করি, যখন এটা মাটি থাকে, এটাতে কোনো ভ্যালু থাকে না, এটাতে আমি ডাইরেক্ট কোনো ইউজ করতে পারি না। ফর এক্সাম্পল, এটাকে আমরা কি করি, পুরায়া এটাকে ইট বানাই, তাহলে আমরা কি ইট বানাইলে সেটা আমরা ইউজ করতে পারি, তাহলে আমরা কি ভ্যালু অ্যাড করলাম না? হ্যাঁ, আমি যখন বিজনেস অ্যাক্টিভিটি গুলো ক্যারি আউট করি, সেখানে কিন্তু প্রোডাক্টের সার্ভিসের সাথে কন্টিনিউয়াস ভ্যালু অ্যাড হয়। যেমন আপনি লোন নিবেন, একটা ব্যাংক লোন প্রোভাইড করে, সে এই টাকাগুলো তো ব্যাংকে কোথাও পড়েছিল, একটা ইনস্টিটিউশন সেগুলা ইউটিলাইজ করে আপনাকে লেন্ড দিচ্ছে, তা মানে লোন দিচ্ছে, সেটা কিন্তু ওই পড়ে থাকা অর্থগুলাকে সে ভ্যালু অ্যাড করে আপনার নিকট পৌঁছায় দিচ্ছে। সেটাও একটা ভ্যালু চেনের অ্যাক্টিভিটি। ভ্যালু চেন অ্যাক্টিভিটি, যে অ্যাক্টিভিটি গুলো ভ্যালু অ্যাড করে সেগুলোকে আমরা বলি ভ্যালু চেইন। এই ভ্যালু চেইনের এফিসিয়েন্সি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আপনার ভ্যালু চেইন ইমপ্রুভমেন্ট ডেভেলপমেন্ট কন্টিনিউয়াস করা হয় বিজনেসে, তো এটার জন্য ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং দরকার। জাস্ট ইন প্রোডাকশন, লিন প্রোডাকশন মানে হচ্ছে আপনার কোনো ইনভেন্টরি থাকবে না, স্টোরেজ থাকবে না। আপনি যখন দরকার সাপ্লায়ারে অর্ডার দিবেন, তারা আপনার গোডাউনের প্রোডাক্ট গোডাউনে ইউজ করা যাবে না, ওইটা আনার সাথে সাথে আপনি প্রোডাকশন প্রসেসে ঢুকাই দেবেন, এবং ফিনিশ প্রোডাক্ট তৈরি করার পর ওইটা তো আবার গোডাউনে রাখবেন না, ওইটা ডাইরেক্ট কাস্টমার কাছে দিয়ে দিবেন। এটাকে বলে জাস্ট ইন প্রোডাকশন, জাস্ট ইন টাইম, মানে টাইমলি আপনাকে এইগুলো ইনভেন্টরি গুলো দেওয়া হবে, র মেটেরিয়াল ইনভেন্টরি, ফিনিশ গুড ইনভেন্টরি, ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস, যেটা যখন দরকার তখন, আগে আইনা স্টক করা যাবে না। কারণ আপনি যখন একটা প্রোডাক্ট স্টক করেন তখন কিন্তু আপনার হোল্ডিং কস্ট বাড়ে, ক্যারিং কস্ট বাড়ে। কারণ আপনি যে গোডাউনে স্টোর করবেন সেটার রেন্ট আছে, সেটার ইউটিলিটি এক্সপেন্স আছে, সেটার এমপ্লয়ি আছে, সবাইকেই পে করতে হয়। এগুলো না থাকলে এগুলোকে পে করতে হয় না, তার প্রোডাকশন কস্টটা কমে আসে, প্রোডাকশন কস্টটা কমে আসে, এটাকে জাস্ট ইন প্রোডাকশন বলে। তো এটাও কিন্তু একটা পার্সপেক্টিভ ম্যানেজারিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর। বিজনেস ফাংশন মেকিং অফ দ্য ভ্যালু চেইন, ওই যে আমি তো বললাম এই ভ্যালু চেইন, এগুলা রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট করলে ভ্যালু ভ্যালু বাড়ে, প্রোডাক্ট ডিজাইন করলে ভ্যালু বাড়ে, ম্যানুফ্যাকচারিং করলে ভ্যালু অ্যাড হয়, মার্কেটিং করলে ভ্যালু অ্যাড হয়। একটা প্রোডাক্ট আপনার খুব ভালো প্রোডাক্ট আপনি তৈরি করলেন, কাস্টমার কাছে যাইতে পারে না, হ্যাঁ আপনি পৌঁছাইতেই পারেন না, তাহলে ওটার কোনো ভ্যালু নাই। মার্কেটিং এর মাধ্যমে আপনি জানান যে আমার এই প্রোডাক্ট আছে, সেটা কিন্তু একটা ভ্যালু অ্যাড করে। আমি জানলাম, আমি তো জানতামই না, ডিস্ট্রিবিউশন না করলে আমার কাছে আসতোই না, তাহলে আপনি যত ভালোই প্রোডাক্ট আপনার কাছে রেখে দেন, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ইউটিলিটি। ওকে, কাস্টমার সার্ভিস, বাই প্রোভাইডিং কাস্টমার সার্ভিস, আমরা কিন্তু কাস্টমার, যেমন আমরা কোন একটা প্রোডাক্ট নেন, আপনি নেন, কোনো যদি সমস্যা হয় আমি আপনার পাশে আসছি, এটা কিন্তু একটা ভ্যালু অ্যাড করলো। তো আপনি বলেন যে প্রোডাক্ট বিকৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হয় না, এটা কিসের ভাই, আমি যদি ধরা খাই, তাহলে এটা কি কোনো ভ্যালু অ্যাড হইলো না? কাস্টমার সার্ভিস কিন্তু একটা ভ্যালু এডিশনের অ্যাক্টিভিটি। এটা হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে বিজনেস অ্যাক্টিভিটি that provides that add value to the customer or to the service or to the product. Okay, these are the steps that can be the steps of function of the business that add value, through which business add value to the products and services. Okay, এখন জাস্ট ইন টাইম, ওটা আমি আগেই বলছি যে জাস্ট ইন টাইমটা ওটা ফলো করে। যেমন এটা একটা কনসেপ্ট, র মেটেরিয়াল রিসিভ জাস্ট ইন টাইম টু গো ইনটু দ্য প্রোডাকশন, ওই যে আমি বললাম যখন লাগে তখন কালেক্ট করে, এর আগেও না পরেও না। ম্যানুফ্যাকচার্ড পার্টস আর কমপ্লিটেড জাস্ট ইন টাইম টু বি অ্যাসেম্বলড ইন দ্য প্রোডাক্টস, টাইম মতো প্রোডাক্টটা তৈরি করা হয় এবং সাথে সাথে অ্যাসেম্বল করা, ফিনিশ গুড তৈরি করে এটা দিয়ে দেওয়া হয়। প্রোডাক্টস আর কমপ্লিটেড জাস্ট ইন টাইম টু বি শিপড ইনটু দ্য কাস্টমার, ওই যে যখন আমাদের শিপিং টাইম তার আগে প্রোডাক্টটা, কিছুক্ষণ আগে প্রোডাক্টটা কমপ্লিট করে আমি এটা মনে করেন জাহাজে উঠাই দিলাম, সেটা জার্মানিতে চলে গেল। এখন আমি যদি 15 দিন আগে তৈরি করি, সেই প্রোডাক্ট ফিনিশ গুলো কোথাও রাখতে হবে, ব্যাপারটা তেরম না। আমি এখান থেকে ফ্যাক্টরি থেকে কমপ্লিট হবে, আমি গাড়ি করে নিয়ে ডাইরেক্ট আমার জাহাজে উঠাই দিব, হ্যাঁ, তাহলে আমার ওই যে ইনভেন্টরি কস্টটা হবে না। এটাকে বলে লিন প্রোডাকশন সিস্টেম, জাস্ট ইন টাইম প্রোডাকশন। এই জাস্ট ইন টাইমটা ইনশিওর করতে গেলে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং লাগে। লিডারশিপ পার্সপেক্টিভ, ইন্টেনসিক মোটিভেশন, এক্সটেনসিক ইনসেন্টিভস, কগনিটিভ বায়াস, এগুলো হচ্ছে লিডারশিপের কনসেপ্ট। ইন্টেনসিভ মোটিভেশন বলতে বোঝা হচ্ছে দ্যাট ফোর্স দ্যাট কাম ইনসাইড ফ্রম দি আস। আমি পড়াশোনা করি, আমার ভিতর থেকে একটা আর্জ আসে, সেটা হচ্ছে ইন্টেনসিক মোটিভেশন। আমি পড়াশোনা করলে স্কলারশিপ পাই, সেটা হচ্ছে এক্সটেনসিক মোটিভেশন। ঠিক আছে, তো ইন্টেনসিক লিডারশিপে কিন্তু ইন্টেনসিক মোটিভেশন লাগে, সবাই লিডার হইতে পারে না, ভিতর থেকে একটা আর্টস ফিল করা লাগে, এটা ইন্টেনসিক মোটিভেশন লাগে। আবার এক্সটেনসিক, আপনি ভিতর থেকে অনেক আর্টস আছে কিন্তু এক্সটার্নালি কোনো লাভ নাই, তাহলে এক্সটেনসিক মোটিভেশন নাই, তাই না? সেটাও কিন্তু আপনি লিডারশিপ পার্সপেক্টিভে কাজে দিবে না। কগনিটিভ বায়াস, এটা বলতে বোঝা যাচ্ছে লিডার নিড টু বি অ্যাওয়ার দ্যাট অল পিপল পজেসেস কগনিটিভ বায়াসেস অর ডিস্টোর্টেড থট প্রসেস দ্যাট ক্যান অ্যাডভার্টলি এফেক্ট প্ল্যানিং, কন্ট্রোলিং এন্ড ডিসিশন মেকিং। শুনেন, আপনি আপনি একটা হিউম্যান বিং এর যে কোনো ক্ষেত্রে তার বায়াসনেস থাকে ন্যাচারালি। যেমন কেউ ন্যাচারালি
আপনি যেমন আমরা যেমন যখন মুসলিম হলে আমাদের খুব ভালো লাগে, আমাদের একটা রিলিজনের প্রতি ভায়াসনেস আছে, যত যাই বলেন ওদের সাথে কথা বলতে ভালো লাগে। যেমন আপনার দেশি মানুষ হলে আপনার সাথে কথা বলতে ভালো লাগে, হ্যাঁ, অটোমেটিক এটা চলে আসে একটা বায়াসনেস। এটাকে আমরা বলতেছি কগনিটিভ বায়াস। তো কেউ কেউ দেখবেন যে কিছু আচরণে বায়াস, এটা ন্যাচারাল একটা প্রসেস। অ্যাজ হিউম্যান বিং আমরা তো আসলে ফেরেশতা না, আমাদের কিছু বায়াসনেস থাকে, হ্যাঁ, যেটা আমাদের প্ল্যানিং কন্ট্রোলিং এ ডিসিশন মেকিং এ এফেক্ট ফেলে। তো আপনি অ্যাজ এ লিডার মনে করবেন, অ্যাজ এ লিডার আপনাকে কন্টিনিউয়াস ফিডব্যাক নিতে হবে সাবঅর্ডিনেটদের কাছ থেকে। যদি আপনি খুব ইফেক্টিভ লিডার হতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি চিন্তাই করে নেবেন যে পিপল আর বায়াস, তারা যে অপিনিয়নটা দিচ্ছে তারা কিছু না কোনো দিক থেকে বায়াস। সেটা চিন্তা করে আপনি কিন্তু প্ল্যানিং করবেন, কন্ট্রোলিং করবেন, ডিসিশন করবেন। তো ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এ এইসব জিনিসপত্রগুলো খেয়াল রাখতে হয়, নাহলে আপনি গুড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট হতে পারবেন না। এই জন্য ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং সেট টু হ্যাভ a leadership perspective where you have to consider intrinsic motivational factor, extrinsic motivational factor, and you have to, as a manager, you have to consider the cognitive bias of the subordinates while taking the decision for planning, controlling, and decision making. Have you got it? So in that way we can say that management accounting has a leadership perspective as well. Okay? ওকে স্যার। এই যে পড়া শেষ। ওকে, সো আপনাদের অরি করার কিছু নাই, আমাদের চ্যাপ্টার 1 শেষ। গল্প করলাম, পড়লাম, পড়াও শেষ, গল্পের মাঝে অনেক কিছু বললাম। কাউকে যদি হার্ট করে থাকি আই এম সরি। হ্যাঁ, মানে আমার কোনো বক্তব্য কোনো ব্যক্তিকে হার্ট করার জন্য, এটা আমার অপিনিয়ন, আপনার অপিনিয়ন, ঠিক আছে? এখানে আমরা কোনো কাউকে হার্ট করি নাই। যদি কেউ কোনো ব্যক্তি হার্ট হয়ে থাকেন ব্যক্তিগতভাবে, সেটা হচ্ছে কোইন্সিডেন্স। এই জন্য আমরা বা আপনি কেউই দায়ী না, কর্তৃপক্ষ দায়ী না। হ্যাঁ, ওকে, তো আমাদের টাইম শেষ। ওকে, হ্যালো হ্যালো, একটু আমি একটু কষ্ট দিব, রেসপন্স মানে ইটা আবার ডাকবো, অ্যাটেন্ডেন্স আবার ডাকবো, যা দিয়ে চলে যাবেন। প্রান্ত, স্যার আমার একটা ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, হ্যাঁ আপনি চলে যান, মাসে চলে যান। হ্যাঁ, প্রান্ত, হাসান, তানজিনা, Yes, sir. Yes, sir. সোহান মন্ডল, Yes, sir. আদনান, ইয়েস স্যার। কামরুল, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে চলে যেতে পারেন। কামরুল, ইসমাম, তারপর হচ্ছে আনিকা, Yes, sir. নাহিয়ান পাঠান, Yes, sir. ইফতেখারুল, Yes, sir. শাকিল আহমেদ, সামিয়া, Yes, sir. সামিয়া, শশী, Yes, sir. সোহেল, Present, sir. রাতুল রনি, Yes, sir. ইশরাত, Yes, sir. মুন্না, Yes, sir. তারপর হচ্ছে মনিকা, Yes, sir. নওশিন, আলমাসুদ, মাসুদ তো ছিল। হ্যাঁ, মিম, Yes, sir. ফাহাদ, নূর Present, sir. মোহাম্মদ, Present, sir. শামিম বিন নূর, Yes, sir. Yes, sir. শামিম একটু আগে আসবেন। সারিতা, জি স্যার, জি স্যার, ওকে স্যার। সারিতা আপনি অনেক লেট করে আসেন প্রায়, এটা কিন্তু আমি পছন্দ করতেছি না। ইস্তিয়াক রহমান, Present, sir. প্রিমা, রাফি হাসান, Present, sir. প্রিমা আছে। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে রিফাত, Present, sir. আইরিন, ছিল স্যার। রিজাব, মালিহা, প্রেজেন্ট স্যার। তুর্য, Yes, sir. তারিফুজ্জামান, তাসনিম, আদিবা, Yes, sir. আবির আহমেদ। স্যার আবির আহমেদ প্রেজেন্ট ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, অসুবিধা নাই ভাই, 5 মার্ক। আপনি ক্লাস না করলে আমি খুব রাগ করি, মানে ক্লাসে লাস্টের দিকে এসে অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য আসেন, এটা খুব ফ্রাস্ট্রেটিং লাগে। হ্যাঁ, কারণ আপনারা ক্লাস না করলে ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন করা যায় না, এটা আপনাদের জন্য ক্ষতি, এই জন্য রাগ করি, আর কিছুই না। আপনি 5 মার্কের জন্য আমি এত চেষ্টামি করবো না, দিয়ে দিব। রাকিব, প্রজ্ঞা, Present, sir. সিনহা, রাহাত, প্রেজেন্ট স্যার। তারপরে হচ্ছে নাইম আহমেদ, Yes, sir. তালুকদার, মুশফিকুর তালুকদার, সজীব, Present, sir. আবু বকর, ফাহাদ, Sir, Mushfiq Taluk. Yes, sir. Yes, sir.
তালুকদার আছেন? হ্যাঁ, ফাহাদ আছেন? ফাহাদ, মিথিলা? Yes, sir. হ্যাঁ, মিথিলা ক্লাস আপনি যেতে পারেন। হ্যাঁ, ইফতেসাম, Yes, sir. আপনি চলে যেতে পারেন। রাহিয়ান ইসলাম, Yes, sir. তানজিন আক্তার, নাইম, Yes, শোভা, sir. নাইম, Yes, নাইম, sir. নাইম, নাইম, Yes, sir. Yes, sir. বৃষ্টি, বৃষ্টি, নিলয়, Yes, sir. নিলয়, নিলয় আছে, নুসরাত, রিয়াদ হাসান, নুসরাত, নুসরাত দেখি নাই। না স্যার আছে, ওই যে ইয়েতে লিখছে চ্যাট বক্স। আচ্ছা, রিয়াদ, রিয়াদ, আফিয়া ইবনাত, Present, sir. সৈকত, ইয়েস স্যার। রিয়াদ, সৈকত, ইয়েস স্যার। আতিকা, আতিকা, থ্যাংক ইউ, ইউ ক্যান লিভ, আল্লাহ হাফেজ। আর যার অ্যাটেন্ডেন্সের প্রবলেম আছে এরা ছাড়া সবাই চলে যেতে পারেন, ইউ ক্যান গো। অ্যাটেন্ডেন্সের প্রবলেম থাকলে থাকেন। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। I'm gonna stop the recording.